सबैजनालाई वेलकम एन्ड नमस्ते। आजको प्रोग्राम सुरु गर्नुभन्दा पहिला आई थिङ्क इट्स एप्रोप्रिएट हामी वी जस्ट मेन्टेन साइलेन्स एकछिनको लागि चुप लागेर फर द पिपल हु लस्ट देयर लाइफ्स होइन इन टेरिबल कन्डिसन्स टेरिबल लाइक सर्कमस्टान्सेस एन्ड अल्सो द पिपल हु आर वेटिङ फर अब रेस्क्यु हुनु लागि पर्खिरहनु भएको छ जसलाई यसले गर्दाखेरि दुःख परेको छ। So सबैको लागि just a minute, less than a minute, we'll have silence, then we'll start. Thank you. जो भयो अब लाइक इन द रिसेन्ट अब 4 तारिकको सो हामी सबैलाई थाहा नै छ एन्ड इभन दो इट वाज लाइक अ टेरिबल क्याटास्ट्रोफी विच ह्यापन्ड होइन तपाईँको तर सबै डिफिकल्टी सबै समस्यामा केही न केही त्यहाँबाट सिक्नुपर्ने एउटा लेसन हुन्छै हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले एउटा केही पछाडि हेरेर एउटा रिफ्लेक्ट गर्ने एउटा बुझ्ने कि वाट वेन्ट रङ। सो आजको सेसन इज बेसिकली टु डिस्कस वाट ह्यापन्ड किन भयो कसरी भयो त्यसलाई अभोइड हुन सक्ने थियो कि थिएन and what's the road ahead for us भनेर we have a very formidable panel. Smriti Basnet is an internationally known glaciologist. Dr. Bharat Pradhan is an environmental scientist working in the government who's been very vocal about the river ecology and what's happening with river development. Usha Lachimpa, well-known household name, like especially in conservation of wildlife. She's dedicated her whole life. And Gatso Lepcha, who's a river activist, who's been heading ACT recently. ACT has been like active for the last 2 decades, like fighting against the hydropower projects in Sikkim. And so we'll just get straight into the topic. Smriti is there. So Smriti, first question to you. I know like सबैले भन्छ कि अब cloud burst भयो अरे. Even I was guilty of like on public domain saying that it was cloud burst. Like later on I came to realize it wasn't that. And so के भयो कसरी भयो regarding the अब whether it was a bluff or not. So त्यो natural causes चाहिँ के हो तपाईकोबाट तपाईले क्लियर गरिदिनुस् न. Thank you. Kailashda, I just made मैले भर्खर एउटा slide पनि बनाएँ so that everybody could see what happened in the ground. म त्यो share गर्छु and I'll explain the phenomena. हेर्न सक्नुहुन्छ? Yes, we can see, but it's small. I think you want to make it full. Yeah, it's there. आयो होला अहिले. It's very small, Smriti. It's very big on my screen. This one? It's still showing. I think you have to go full screen. It's full screen on mine. You go full screen and then do slide share. I mean share. What I will do is, what can you say? Just a sec. What I shall do is, where is our chat? Okay, our chat is here.
open full screen and then share. I did that. I don't know what's wrong. I can. I don't want to take too much time here, so I'll get straight to the point. Sorry, Miss Smriti, I think you just shared one Image. tab or something while sharing. You Sorry. can share your entire desktop screen. That way, I think it will be visible. Yeah, okay. Mm, it should be. What should I say? I just made this very last minute. It shouldn't I finish now? This is important. Just a sec. Shruti is getting ready. I just wanted to tell the participants कि तपाईँहरूको क्वेसनहरू तपाईँको मनमा के छ क्वेसनहरू तपाईँले च्याटमा राखिदिनु सक्नुहुन्छ च्याटमा भएन भने चाहिँ लाइक लास्टमा नै तपाईँले यु क्यान रेज अ ह्यान्ड you can see that hand raise option होइन तपाईँको तलपट्टि you can raise your hand and you can ask the question but the questions we will be taking at the end after we finish all the discussion with the panelists. So we will have time at the end. So तपाईँ patiently पर्खिदिनु होला तपाईँले लेखेर राख्नु भने we'll take your questions this year. And also तपाईँले please feel free to use the emoji button. Thank you. Better? Yeah, we can see your screen. This Yes, is please. better? Yes. Oh. Yes. Okay, okay. Sorry for that. है सो सबैलाई भन्न चाहन्छु कि मैले पनि डेब्रिज कभर्ड ग्लेसियर क्लिन ग्लेसियर म्यापिङ स्नो कभरमा 2005देखि स्टार्ट गरेको किन पहिला इन्भेन्ट्री थिएन स्नो कति छ सिक्किममा त्यो पनि थिएन सो त्यति बेला मैले म्यापिङ गर्दा मेरो 2013को पेपरमा पनि थियो तपाईँले मेरो कर्सर देख्नुहुन्छ Can you see my hand? Yes. Yeah, okay. So, त्यति बेला मैले 777 इन्टरभलको काम गर्दा पनि we saw that यो जुन हाम्रो ओके फर्स्ट म भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सिक्किममा 3 प्रकारको ग्लेसियर छ एउटा छ क्लिन भन्छ जसमा चाहिँ आइस हुन्छ अनि त्यसरी नै मेल्ट भएर तपाईको खोला बग्छ खोलामा आउँछ स्नाउटमा अनि ग्लेसियरको हुन्छ एउटा यो टर्मिनोलोजी बुझाउनुभन्दा अगाडि एउटा अक्युमुलेसन एरिया हुन्छ विच इज भेरी हाई अनि बीचको टङ भन्छ अनि पछि चाहिँ स्नाउट भन्छ सो यसरी नै डेभलप हुँदै यो होल एउटा अर्गन हो सो ग्लेसियर चाहिँ एउटा हिउँ समुद्र यो बग्दै गर्ने आउने हो तर यो बग्दै आउँदा यो रेट कसरी बग्छ के हुन्छ इट अल डिपेन्ड्स अन हाम्रो यो जियोमर्फोलोजी ग्लेसियर्सहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि यो हाम्रो पर्टिकुलरली तपाईँले साउथ लोनाक हेर्नुभयो अरू ग्लेसियर्स हेर्नु भने मेरो स्टडीमा यो निकालेको थियो कि जुन ग्लेसियर्समा चाहिँ लेक छ त्यो एकदम डेन्जरस छ किन भन्दा चाहिँ त्यो लेकको जुन हिट हुन्छ र आइसको जुन हिट हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट इन्फ्लक्स हुन्छ र जुन लेक्समा हाम्रो सबै हिमालय रेन्जमा जहाँ लेक्स छ त्यो एकदम ससेप्टेबल छ ग्लेसियर एरिया लसको लागि किनभने आइसलाई पनि बेसी मेल्ट हुन्छ That is one. Arco fact we know that हाम्रो Himalayas is rising. हाम्रो Eurasian plate र हाम्रो Indian plate around कति होला at the rate of nails growth भनेर हामीले सानोदेखि पढ्थ्यो like around 1 centimeter per year the rise हुँदैछ and त्यो rise हुँदा यस्तो प्रेसर पनि डेभलप हुन्छ when two tectonic plate meet हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो नभए यस्तो इमर्ज पनि हुनुपर्ने नभए सबमर्ज हुनुपर्ने तर त्यो डेन्सिटी हाम्रो युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेटको एउटै भएर चाहिँ इट्स एट लगर हेड अहिले अनि त्यो डेभलप हुँदा यति बेसी स्ट्रेस पनि हुन्छ हाम्रो अल ओभर दिस हिन्दुकुश हिमालय बेल्टमा that the chances of volcanoes, chances of earthquakes are there
This everybody knows in literature, हामीले स्कुलमा पनि पढेकै हो. So with that in mind, म अब एक्सप्लेन गर्छु के भयो. यो तपाईँ माथि देख्नुहुन्छ पहिलाको के भएको थियो. सो यो तपाईँको पर्खिनुहोस् है. एन्ड थ्याङ्क यू टु हाम्रो अश्विम सतर, मेरो कोलिग ल्याबमेट, जसले यो म्याप पनि बनाएर दिएको छ. सो तपाईँले यो माथिको हेर्नुभयो भने दिस वाज जस्ट प्री इभेन्ट. प्री इभेन्ट चाहिँ यो हो, त्यो घटना घट्नुभन्दा अगाडि. तपाईँले यहाँ जे देख्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी टङ पनि भन्छ यसलाई. तर यसमा के भएको छ भने पहिलादेखि नै 1970s देखि नै रेकर्ड भएको थियो. एउटा सानो लेक छ, त्यो एक्सप्यान्ड भएर 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 यत्रो ठुलो पनि भएको थियो. अनि यो अगाडि मात्रै होइन, पछाडि ब्याकवर्ड पनि हुँदैछ, ब्याकवर्ड पनि इन्क्रिज हुँदै थियो. इन्क्रिज किन भएको भने चाहिँ देयर इज अल्सो एउटा यु नो देयर इज अ रिट्रिट अफ स्लोप पनि भन्छ हाम्रो ग्लेसियरमा, कि यहाँ पनि there might be certain lakes here and सबै लेक्स जमेर चाहिँ एउटै फर्म हुन्छ, मुनिको आइसलाई पनि मेल्ट गराउँछ. ओके, वाइ इज दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट? यो एक्सप्लेनेसनमा चाहिँ त्यसरी इन्क्रिज हुँदै हुँदै गर्दा तपाईँको यहाँ 2 किलोमिटर जत्रै लामो भएको छ यो लेक. थियो यो लेक छ भन्दा पनि थियो, 2 किलोमिटर लामो थियो. यति बेसी इम्प्याक्ट थियो. यो सेन्टरमा त it was very high also. यो डल्लैमा त भन्छ कि between 60 to 100 million cubic meter of ice of water पनि स्टोरेज थियो यसमा. ओके, द्याट इज अब जुन यु नो एस्टिमेट गरेको छ रिसर्चर साइन्टिस्टहरूले. अब यहाँ चाहिँ के भयो, जस्तै अब यो लेक एक्सप्यान्ड हुँदै 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 गयो, चान्सेस के छ भने चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ मोरेन भन्छ, यो सबैलाई चाहिँ तपाईँको रक डेब्रिज पनि यो हाई स्लोप हो. यो दुईपट्टि यो चाहिँ तपाईँको लो लाइङ एरिया हो, अनि यहाँ यतापट्टि चाहिँ अक्युमुलेसन एरिया हुन्छ. सो यो तपाईँले यो म्याप मात्रै हेर्नुभयो भने के बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो यसलाई चाहिँ स्नाउट भन्छ, र कुन कुन लेक्सहरूको चाहिँ यताबाट पनि निक्लिन्छ यताबाट पनि निक्लिन्छ. तर यो पर्टिकुलर साउथ लुनाको चाहिँ अगाडिबाट नै एकदम यु क्यान सी ट्रिब्युटरी यहीँबाट खोला बगेर तपाईँको फाइनली टिस्टामा पनि ट्रिब्युटरी भएर भेटिन्छ. दिस इज अ ट्रिब्युट, वान अफ द ट्रिब्युटरिज अफ टिस्टा. अनि यहाँ अब के चाहिँ भयो, तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यो सबै चाहिँ वाल हो. यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईँको ल्याटरल मोरेन. अनि यो फर्म हुँदा पनि यहाँ तपाईँले चाहिँ अगाडि अलिकति हिलक जस्तै देख्नुहुन्छ, त्यो पनि पहिला यहाँसम्म थियो ग्लेसियर. सो के हुन्छ भने ग्लेसियर जब रिट्रिट हुँदै जान्छ त्यहाँ एउटा वाल फर्म हुन्छ, फेरि अझै एउटा वाल फर्म हुन्छ, वाल फर्म हुँदै हुँदै आउँछ. तर यसमा वाल फर्म पनि त्यति भएको छैन, किनभने लेक्सले नै यसरी ढाकेको छ. अब के चाहिँ भयो तपाईँले अब पोस्ट इभेन्ट हेऱ्यो भने यहाँ हेर्नुहोस्, अलिकति सानो गर्छु सो यु क्यान है कम्पेयर गरौँ न. सो के भयो भने यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जुन यो ड्यास ड्यास लाइन छ, यो ड्यास ड्यास लाइन यहाँ थियो पहिला लेक, अनि पछि के भयो लेक यता अगाडि सर्यो, पछाडि सर्यो, तपाईँको लेक पनि लोवर भयो दुईपट्टिबाट. अनि जियोमोर्फोलोजिकली यो यसको ल्यान्डस्केप जियोमोर्फोलोजी हेऱ्यो भने पनि यो लेक, हाम्रो लेक सिस्टम चाहिँ एउटा कनेक्टेड फिनोमिना हो. यो लेक जे छ यहाँबाट पनि साइडबाट पनि सोर्सेस आउँछ, र माथिपट्टि तपाईँको ट्रिब्युटरी ग्लेसियर्स, ह्याङ्गिङ ग्लेसियर्स भन्छ, जसले पनि सोर्स पनि आउँछ यहाँ यो लेकमा र यो एरियामा, यो वाटर सेडमा. अब यहाँ चाहिँ के भयो, तपाईँहरूले यहाँ हेरिहाल्नुहुन्छ कि यो द चङ्क अफ यहाँ देख्नुहुन्छ ग्लेसियर आइस सिन फ्लोटिङ. यहाँ फ्लोट पनि हुँदैछ किनभने मुनि अझै पानी पनि छ. यो डल्लै पानी बगेको भए चाहिँ इट वुड हेभ बिन वर्स. अहिले त इट्स एज इट इज, इट्स अ भेरी स्याड स्टेट. यो डल्लै पानी बगेको भए तर कसले चाहिँ सेभ गर्यो यसलाई. तपाईँको यहाँ माथि हेऱ्यो भने देयर इज अ लट अफ हाइट, तपाईँको यहाँ अल्टिट्युडनल रेन्ज पनि पुरा छ. यहाँ तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्म जम्प गर्नु कति फोर्स र कति एनर्जी, यहाँबाट स्ट्याटिक फोर्स कति भयो होला. त यहाँबाट हामी के जान्न छ भने यो म्याप सेटेलाइट इमेजबाट है जुन अझै इम्प्रुभ हुँदै आउँदैछ, यहाँ तपाईँको ट्रिब्युटरी ग्लेसियर्स भएर र ल्याटरल मोरेन भएर र के रक डेब्रिज के फल भएर चाहिँ फेलियर अफ द ल्याटरल मोरेन भन्छ. सो मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ मोरेन हुन्छ एउटा फ्रन्ट मोरेन, अगाडिको साइडको चाहिँ एउटा ल्याटरल मोरेन हुन्छ, बिचमा आउनेलाई मिडियल मोरेन भन्छ. सो यो फेलियर हुँदा चाहिँ यहाँ के भएर चाहिँ यहाँ प्लन्ज भयो. यो प्लन्ज हुँदा मलाई लाग्छ
10 feet to 20 feet जतिको चाहिँ तपाईको वेभ आयो होला यसमा सुनामी वेभ जस्तै so you can imagine ripple effect भएर यहाँ वेभ आएर प्लन्ज भएर it even went across हाम्रो यो जुन यो छ नि अगाडिको यो मोरेन यहाँबाट पनि गएर चाहिँ once water flows it keeps flowing outwards यहाँ outwards floods पनि देख्नुहुन्छ all these are your sediment stored by the glacial lake so यो पनि भएर चाहिँ then it just could not control itself it went flowing till there was a point when यहाँको energy was stable and that's how we can say कि यो चाहिँ trigger थियो एउटा यहाँबाट चाहिँ झरेको हो यो so with that I will end your presentation so thank you so much bonus yeah so I wanted to explain you तपाईले अब cloud अब पानी परेको नभएको even if there was rainfall पनि थियो but what happens is rainfall it is it's so high that snowfall हुन सक्छ अहिलेसम्म हामीले रेकर्ड चाहिँ पाएको छैन कति स्नोफल भएको थियो even if let's just do away with the theory that पानी पनि परेन अरे त्यति बेला पानी नपरेको भए पनि तपाईको यो ग्लेसियर चाहिँ त्यहाँ त्यो डेब्रिज ल्याटरल मोरेन रक पनि झरेकै हो so yes and अझै एउटा क्ल्यारिफिकेसन तपाईले सोध्नुभयो क्लाउड बर्स्ट को लागि आईएमडी को रिपोर्ट पनि रङ थियो क्लाउड बर्स्ट को लागि चाहिँ इभन द लट अफ च्याट्स अल्सो इन हैजर्ड अलर्ट ग्रुपमा कि तपाईको 1 आवर मा 100 मिलिमिटर वाटर रेनफल भयो भने मात्र यु क्यान कल इट अ क्लाउड बर्स्ट so in all of 24 hours Sikkim ma between 40 to 60 millimeters of rainfall थियो theory ma if you want to know है हाम्रो क्लाउड बर्स्ट चाहिँ थिएन thank you some problem with my audio सुन्नु हुँदैछ तपाईहरु hello there was some yes I can hear you okay sorry anyway so I will carry on so thank you Smriti it's very clear now I'd like to call on Dr. Bharat Pradhan Lai ki we want to continue on with the discussion ki lu yo bhayo are and tapeko opinion ma was this calamity could it be have been avoided could we have averted this disaster tabalai ke लाग्छ मेरो आवाज सुन्नुहुँदैछ हजुर सुन्दैछु ओके थ्यांक यू है थ्यांक यू फर इन्भाइटिङ मी एक्चुअली अब के भन्छ ग्लफ चाहिँ ग्लेसियल मेल्टले नै भएको भए किनभने ग्लफ इज 100% अभोइडेबल हो ग्लफको जुन त्यो फ्लड चाहिँ इट्स 100% अभोइडेबल किनभने आजकल त्यसलाई थ्रु सेटेलाइट इमेजिनरी भयो या है अर्ली वार्निङ सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मोनिटर गर्न सक्छौँ नि त मोनिटर गर्न सक्छौँ त्यसलाई कन्स्ट्यान्टली मोनिटर गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई अनि अब बेसी लेकमा बेसी पानी भयो भने त्यसलाई साइफोनिङ टेक्निकहरू लगाएर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ जुन पहिला 2014 मा पनि सेम लेकमा चाहिँ के भन्छ हाम्रो लद्दाखबाट टिमहरु आएर हाम्रो डीएसटी को टिम फरेस्ट डिपार्टमेन्टको टिम सबैजना गएर चाहिँ साइफोनिक टेक्निक चाहिँ त्यसमा पानी निकालिएको थियो सो यसरी चाहिँ अब ग्लभ चाहिँ अभोइड गर्न सकिन्छ तर यो केसमा चाहिँ एज स्मृति सेड है यसमा चाहिँ माथिबाट चाहिँ समथिङ प्लन्ज इन्टु द लेक इट कुड बी आइसको डेब्री हुन सक्छ या इट कुड बी रकको के भन्छ ह्युज के भन्छ पिस पनि हुन सक्छ हैन रक स्लाइड पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ के भन्छ इट वाज के भनी अब यो पहिला थाहा भएन यस्तो खालको हुन्छ भनेर है र त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ अभोइड गर्ने यस्तो केसमा चाहिँ अब अभोइड गर्न सकिँदैन किनभने इट इज अनप्रेडिक्टेबल त्यस्तो ल्यान्डस्लाइड आउँछ त्यस्तो रकहरू के भन्छ चङ्कहरू लेकमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ सकिँदैन तर अरू केसमा चाहिँ अब सिम्पल अब के भन्छ ग्लफ नै हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अभोइड गर्न सकिन्थ्यो क्या सकिन्छ यो 100% सकिन्छ किनभने देयर आर टेक्निक अघि मैले भनिहालेँ अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू छ है टेक्निक्सहरू छ जसले चाहिँ हामी लेकमा बढ्दै गरेको प्रेसरहरूलाई चाहिँ कम्ती गर्न सक्छौँ त्यसको पानी
पानीलाई चाहिँ एउटा के भन्छ टेक्निक पाइप्सहरूद्वारा साइफोनिङ टेक्निकद्वारा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ सो त्यस्तो केसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ तर अहिलेको केसमा चाहिँ इट इज टोटल्ली अनप्रेडिक्टेबल र अनअभोइडेबल अहिले चाहिँ अब त्यस्तो खालको भएको हो इन माई ओपिनियन Thank you. So तपाईँले भन्नुको मतलब चाहिँ this was something that was not we could not have averted this danger. तर स्मृतिले को कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कि it is something that we should have expected or something like which is a natural behavior of glaciers and moraines अब यस्तो खालके गर्दाखेरि चाहिँ so that means there was a danger. Smriti, am I right in saying that? Yes, only this could have been prevented. There are many committees which were formed, which also went to the central government and submitted a brief. I myself have gone and submitted a brief to the Standing Committee of Water while I was working between Science Policy Gap, Bridge Karnu. Only this could have been, unlike earthquake. Earthquake is sudden. Whereas GLOF is something which can be, alarmed, social alarm हुन सक्छ. And we were not prepared for it. हाम्रो neither like नेपालमा त mock drill पनि हुन्छ. Imja लेकमा when they were siphoning, when they knew dangerous lake छ, सबै communities लाई mock drill गरेर they had, socially made them aware के हुन्छ भनेर. So there were two things. So एउटा चिज social awareness अर्को चाहिँ infrastructure को awareness. When people are building things. So how sensitive have we become towards the sensitive issues? So it could have been averted. Yes. तपाईं mute मा हुनुहुन्छ. Did you have an early warning system, Dr. Bhagat or Smriti or any even Isha, if you want to answer that? हाम्रोमा के system थियो, like was it installed, like okay यहाँनिर if there's an outburst that there is a warning, or are we just depending on like word of mouth? Was there some other kind of technical way of having early warning system? I'm going to install that. Another two questions. Bharata, you want to answer that? I think if I remember, September my fail back with your alarm system. As per the information received है अहिले के भन्छ a week ago एक हप्ता अगाडि मात्रै चाहिँ some foreign researcher उहाँहरूले गएर चाहिँ क्यामेरा इन्स्टल गर्नुभएको रहेछ है तर फंक्सनल चाहिँ थिएन क्यामेरा चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको थियो they are in the process of installing the early warning system कि तर अब अहिले त्यो चाहिँ फंक्सनल थिएन अब उनीहरूले काम गर्दै थियो किनभने अब देयर आर मेनी थिङ्स है लिमिटेसन्सहरू हुन्छ हैन अनि अर्को अब एउटा के भन्छ धेरै कुरा डिपार्टमेन्टल क्लियरेन्सको कुराहरू आउँछ थुप्रो कुराहरू आउँछ त्यसले गर्दा चाहिँ अब अलिकति ढिलो भएको थियो बट के भन्छ अब जस्ट 1 वीक अगाडि चाहिँ उहाँहरू जानु भएको थियो यसलाई अब प्रोसेसमा इन्स्टलेसनको चाहिँ अब प्रोसेसमा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब सुन्नुमा आयो है Okay. Anyway, so now let's go downstream. अब यो भयो अरे आउटबर्स्ट भएर हाम्रो ड्याम it failed. So aren't the dams meant to be designed to take this kind of a load? किनभने this is kind of seems to have been something that was expected. So at the time of conceiving the project, was the dam designed to take this load? It should be, as far as what I read. I know मैले त्यो मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको हुँदाखेरि त ड्यामले त्यो लोड लिनुपर्ने भनेर चाहिँ हाउ त्यो ड्याम चाहिँ कसरी फेल भयो भनेर यो ग्यासो तपाईँले यो वान्ट टु अटेम्प दिस क्वेसन Yeah, hi, Karasta. Can you just repeat it? I know, like we heard from the speakers that okay, this is a natural phenomena. There was an overflow from the lake, and downstream we were saying the Chintang Dam, it failed, it collapsed. But knowing that if the Halki phenomena is going to happen, dams are meant to be taking that kind of load. Dam like a thamlu parne, but we saying it's a normal knowledge. But it didn't. So, यो बारेमा त्यो डान्स फिल्डहरुको बारेमा डाक्टर रिया बेलुकी त्यस्तो के भन्नुहुन्छ
Hello. Yeah. I think, Usha ma'am, I think you have to unmute because there's a feed coming. Feedback. Yeah. I am unmuted. Okay. I think No. I think Okay. Okay. Yeah. Yeah. Still unmute. Uh, you can mute yourself sorry. and You have to when mute. you Sorry. only unmute. You have to mute. Sorry. Kailash ko mute go ahead. Okay. Usha ma'am, you have to mute your thing also. The feed is coming, the sound feed. Okay. Thank you. Okay, for me, as जुन चाहिँ हाम्रो अहिले, I'm probably from all the panel, I'm the one who is not technical at all, but thank you for sharing the all the what the background of glacier and that lake and what glove thing from to Smriti and Bharat, Dr. Bharat. I will talk from I will speak as an indigenous. Okay, my perspective as an indigenous, no, but as an indigenous man, I will speak from my perspective. So my understanding is this is not a natural phenomenon. If it's a natural phenomenon, by today, this is October, it should have been nice weather. है तापुङ तापुङ घाम तापुङ तापुङ लाग्ने खालको घाम हुनुपर्ने घामको पछि अहिलेको just few days before this whatever lake burst घाम लाग्थ्यो हामी त्यो घाममा 2 मिनेट पनि उभिन सक्थेन. So I will not consider this as a natural phenomenon. Okay, so this is where I think we as a human society has failed because there's climate change happening. Why त्यो glacier melting कसरी हुँदैछ, त्यो boulder पनि फुटेर किन झर्छ? There's something to do. And with this, at least with यो जुन चाहिँ घटना भयो इभेन्टको, I think sorry, who Mr. Ashok, you have to unmute. Yeah. So जुन चाहिँ इभेन्ट भयो, इभेन्ट भएको एक दिन अगाडि तपाईँ हामीले याद गरेन, there was an earthquake in Nepal. Earthquake नेपालमा भएको थियो, and Nepal, we all share the same Himalayas. त्यही बेल्टमै छौँ. So that could be the reason, one of the reason. I'm not sure, but that could be one reason which has triggered जुन चाहिँ थ्योरी अहिले अघि स्मृति म्यामले भन्नुभयो, सेयर गर्नुभयो, Dr. Bharatले सेयर गर्नुभयो, that could have triggered that earthquake, which I think we have forgotten, or त्यो इभेन्ट भएको थियो एकै दिन 24 घण्टा भित्र अगाडि भएको थियो इभेन्ट है. र म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु, I think we have been very easily like excuse that these are natural phenomenon. We all have contributed, and that's what global warming and climate change is all about. Coming to the point where जुन चाहिँ यो ड्याम बर्स्ट हुनेको कुरा, ड्यामको कुरा, यो हामीलाई हामीले यो सबै कुरा याद हुँदै जब हाम्रो सिक्किमको यो टाउको हाम्रो टाउकोमाथि क्राउड हाम्रो above us more than 300 glacier lakes अनि यो जति वाटर बडिज हाम्रो टाउकोमाथि छ र उसको फेदैमा just below it we shouldn't have made these dams, अब त्यति as simple as that. And तपाईले हेर्नुभयो भने हाम्रो ACD को जुन चाहिँ मुभमेन्टको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हामीले we have put all this apprehension to the government of Sikkim, to the government of Sikkim and to the government of India, Ministry of Environment लाई पनि हामीले लेखेछौँ. If you have read today's press statement from ACT in the Sikkim Express and Summit Times, we have put highlighted the history of how the stage 3 dam was implemented. So stage 3 implement गर्नु अगाडि जुन चाहिँ जब डिक्चुको ड्याम छ stage 5, त्यो stage 5 को environment clearance was given with the condition, on the condition that unless that that they will do this Tista basin carrying capacity study. So any other dam after the stage 5,
will get clearance or will be implemented only after the Tista carrying Tista basin carrying capacity को report आइसक्यो मात्रै गर्छु भनेको थियो र that report came in 2007 but then Tista Urja get clearance in 2006. So all this happened and we raised this, we went to the court, nobody listened. And sad, all of us know, because this is Lepcha's issues for Sikkimese people. You know, you Lepcha issues. As I said, we always said we are affected citizens of Tista Act. Now, today, we all are affected citizens of Tista, isn't it? You all, Sikkimese society failed us as to understand us. And then, I'm not saying that, that we have done this and that, but then the magnitude of, the devastation that we have seen today, we feel pain. If we as a civil society were stronger, I think we could have, avoided this also. So let's take us, responsibility as ke bhacha जिम्मेवारी लिनु पर्छ त हामी सबैले intellectuals, experts, scientists, our community, as a community also, we have to take responsibility because this happened because of all of us. Of course, the government, politicians are the number one culprit, but we as a society also, we have failed. And I don't want to. I will take. I just want to keep this this as of now. Will I mean later more I will add. Thank you. Thank you, Capsule. Yeah. Yeah, I'm having some problems with my audio. Can you hear me? Anyway, Yes, we'll carry we on. can hear And you. Audio is fine now. Okay. The audio is better now. Want to now move on to, I missed a lot of what Capsule said. The environmental impact assessment, so we do these. We are lucky to have Usha on the panel because she was also part of the environmental impact assessment, which was done by the department back then. And I remember her saying there was a lot of pressure, okay, or from the government, it had to be. It was in a way, let's say, it was doctored, okay, or so. Usha, I mean, just about the environmental impact assessment, your experience through those years. Would you like to share what you went through? Yes, Kailash. I mean, first of all, I would like to begin a little roundabout by saying that almost 40 years now that I have been visiting on and off these areas. And way back in the 1990s, when I first visited Lunak Valley, this was with Ajahn Sogia. He had taken me around and we had gone all over and we had gone to the North and South Lunak glaciers. And when we went there, it was very pristine. And even at that time, the local people, the nomads, they used to say, Ki, you have to walk softly, you have to talk softly, because if you have any, major, noises and all, there is a chance or that the lake will burst. Now, this I've been hearing since the 90s. Now, having said that, also, why I was visiting these areas is because of my biodiversity surveys. So we had recorded some birds called avocets, and we had put a photograph of them in the Panda newsletter of the department. We had visited that magical garland of glacial lakes, Nakula, Chotan Nimala, from where the Lachung Rinpoche came in. It was really, really pristine, and as for I think, it was safer then. And then what happened was, now if you look at it, the road has been blasted through. That time there was no entry. We had to walk. We had to take yak, so we had to walk. We had to cross the Lungnala and go into Muguthang and halt at Muguthang, and then take a day, halt at Zanak, and then maybe go to the South Lunak Glacier. Now there are roads, there are vehicles running throughout, and in making the roads there must have been a lot of vibration.
the vehicles coming in now, everybody is going very close, and I heard that there are a lot of other people also, visiting all these lakes. They're taking pictures, they're going everywhere. Tourism has opened up. So there is lot of, I would say, climate change at a very local level happening with suddenly, a whole lot of people in that area, not just the defense forces. There were hardly any nomads in the beginning. There was lots of wildlife and all. So at that time, I remember after that when I went towards in Lashar Valley, we went to Shagatso. When we went to Shagatso also, the oldest nomad with whom I had gone over there, Ajang Chingya, he also said कि यहाँ बेसी जोरले कुरा गर्नु हुँदैन, यहाँ बेसी कुरा गर्यो भने यो छ चाहिँ फुट्छ भनेर. यो पनि 90s को कुरा म भन्दैछु. So त्यो भन्दा भन्दै चाहिँ यति साह्रो हाम्रो डिस्टर्बेन्स भयो. You just see here that if you remember, एक दिन अगाडि त okay, there was an earthquake in Nepal, but त्यसको एक दिन अगाडि there was an earthquake in Assam. हामी चाहिँ सिक्किम त बीचमा पर्छ नि, दुईटाको बीचमा पर्छौँ हामी. Is it possible that across the Himalayan chain आज त अफगानिस्तानमा पनि भएछ, which means there is some heavy seismic activity going around under our feet. And for all you know, Sikkim, there are so many thermal belts also. But right, if you go into Lachan Lachung valleys, Duitai Valley, there are thermal belts. You can see there are hot springs. Even in Zongu, there are hot springs. And then if you, there might have been some disturbance where this thing or this also could have been activated underneath, and that is where the importance of research. Researchers चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्राट्सले कहिले सिरियसली लिँदैन. हाम्रो रिसर्चर्सले पहिलादेखि अब स्मृतिले भने जस्तो पहिलादेखि नै रिसर्चर्सले भनेको रहेछ. कमिङ टु द क्यारिङ क्यापासिटी स्टडी, त्यसको पनि थुप्रो अब त्यो 2001 कहिले त्यो आई रियली नट थिङ्क द डेट्स, बट त्यति बेला चाहिँ 10 भोल्युम्सको भोल्युमिनस रिपोर्टले चाहिँ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आउँदाखेरि कैलाश वाज आई थिङ्क लिटल बिट रङली इन्फर्म्ड. आई वाज अलवेज मोर मेरो त काम त अलिकति डिपार्टमेन्टमा एनजिओ टाइपकै थियो, बिकज म रिसर्च गर्दै थियो भने चाहिँ माई डिपार्टमेन्ट वाज ओके विथ मी, बट नेभर पास्ड एनी सेन्सिटिभ फाइल्स टु मी. एन्ड दो द्याट carrying capacity report was going to and fro from my office because the working plan was there only on the same floor. मेरो टेबलमा कहिले पनि यो आएन कि त मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सोधेन पनि, बट आई केम टु नो बिकज आई अलवेज ट्राई टु बी a little aware of what was going on. A lot of the matter was tamed, toned down to suit the situation at that time. So मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ कि हाम्रो रिसर्चको भ्याल्यू छैन हो. हाम्रो चाहिँ खालि अब लोकल पिपल, इन्डिजिनियस पिपलको हाम्रोमा त्यति साह्रो हामीले भ्याल्यू गरेन. एन्ड इन्डिजिनियस पिपल नै सफर गर्छ नि. अब त्यो बत्ती चाहिँ कसले पाउँदैछ? हामीले पाउँदैछौँ. वी आर गेटिङ सम पेटी 12% हो कि कुनै के. अझै हाम्रोमा त्यही प्रब्लम छ. जो म सिक्किममा 1986मा आएको, 85मा आएको, त्यही प्रब्लम अहिले पनि छ बत्तीको. सो ड्यामको चाहिँ अन्त डबल प्रेसर, अब ड्याममा त्यत्रो मिलियन क्युबिक लिटर्स अफ वाटर, त्यो चाहिँ एउटा म्याग्निफाई भयो नि. किनभने लाचन र लाचुङ छुको मुनि रहेछ यो ड्याम. अब त्यो फोर्स चाहिँ ग्लोफको, वी अल नो नाउ थ्याङ्क्स टु स्मृति एन्ड अदर साइन्टिस्ट कि ग्लोफको इभेन्ट थियो यो. यो ग्लोफको इभेन्टले चाहिँ सायद यो ड्याम थिएन भने there would have been lesser damage downstream. But लाचन लाचुङको त्यहाँ रिजर्भर त्यो फर्म भएको थियो ड्यामको पछाडि, त्यत्रो पानी जम्मेको, प्लस माथिको ग्लोफको पानी ड्याम फुटाएर द्याट काइन्ड अफ न्युक्लियर एक्सप्लोजन टाइपको सिचुएसन भयो होला त्यहाँ. एन्ड फर अल यु नो, अब कुनै कसले भन्दैछ त्यहाँ एम्युनेसन डेपो पनि थियो, त्यो पनि के भयो होला. नाउ वी डोन्ट नो, एन्ड द्याट इज वेयर रिसर्चर्सको रोल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि. यो आई स्टिल फिल कि ड्यामेज वुड हेभ बिन मच लेस इफ द ड्याम हेड नट बिन इन द वे. I think for the moment, यति नै भन्दैछु. Thank you, Usha. As well as me, as well as सबैलाई नै just reminder कि नेपाली मोडमा बोल्नु भयो भने I think त्यो बेसी रिच हुन्छ होला. Try the notes. So, hello. I didn't hear what you said. Can you hear now? Yes. I know, Usha, like let's try and speak in Nepali भनेर. हजुर, हुन्छ. ल. एन्ड सो अब हामीलाई यो थाहा हुँदै कि हाम्रो हामीलाई अलिकति खतरा नै छ, डेन्जर नै छ माथिबाट भन्दै we have gone hell bent with हाम्रो hydroelectric projects like wherever possible, होइन. So did we have a policy? Should we have a policy? What is the wisdom of these decisions?
यसमा रिगार्डिङ हाम्रो हाइड्रो पावरको बारेमा डक्टर भरत प्रधानले सुरु गरिदिनुहोस् न। लाइक के लाग्छ, बिकज नाउ इज द टाइम टु क्वेसन कि कसरी आयो यो, कसरी आयो भने बेसी विच हन्टिङ नगरेर चाहिँ इज दिस अ वाइज मुभ फर अस, इज दिस वाट सुड हेभ बिन डन एन्ड द म्यानर इन विच इट वाज डन भनेर नि तपाईँलाई के लाग्छ डक्टर? अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्नु पर्यो भने है, अब देयर इज ह्युज एन्ड क्राइस, क्लाइमेट इज चेन्जिङ होइन, एन्ड वी अल नो द्याट यस क्लाइमेट इज चेन्जिङ। अहिले सिक्किमकै कन्टेक्स्टमा पनि हेऱ्यौँ भने जब हामी एकदमै सानो सानो थियौँ है, त्यति बेला कस्तो स्थिति थियो भने फुल टाइम हामी स्वेटर लाउनु पर्थ्यो, फुल टाइम हामी सिरकहरू ओढ्थ्यौँ होइन। आजकल विन्टर्समा पनि हामी सिरक ओढ्न सक्दैनौँ, स्वेटर पनि हामी लाउन सक्दैनौँ, त्यस्तो स्थिति भइसकेको छ। र क्लाइमेट अब एकदमै चेन्ज, रिजनल लेभलमा पनि अब हामी यहाँनिर कतिजना अहिले हामीले फेसबुकमा डिस्कसनहरू देख्छौँ, हामी पनि कमेन्टहरू पोस्टहरू गर्दाखेरि उहाँले भन्छ इट्स बिकज अफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज भन्छ है। ग्लोबल क्लाइमेट, यस वी डु एग्री द्याट इट इज बिकज अफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेन्ज, तर हाम्रो रिजनल के भन्छ क्लाइमेटले पनि त कन्ट्रिब्युट गर्दैछ नि त ग्लोबल क्लाइमेट चेन्जमा होइन। त्यो त हामीले कतै अब के भन्छ हामीले त्यसलाई त हेरेकै छैनौँ नि। आज मैले हामीले हेर्न पर्यो भने है, मैले आज यहाँनिर एकदम पढ्दै थिएँ, सिक्किमको लास्ट के भन्छ 3 डिकेड्समा चाहिँ सिक्किमको टेम्परेचर चाहिँ 0.03 डिग्री है सेल्सियस चाहिँ अब बढिसकेको छ होइन, बढिसकेको छ। अब त्यसको चाहिँ ग्लोबल कन्ट्रिब्युसन, तर लोकल लेभलमा भयो भने अहिले मिनिमम टेम्परेचर म्याक्सिमम टेम्परेचरमा त्यस्तो खालको डिफ्रेन्स छैन, तर मिनिमम टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो 2 डिग्री हायर भनिसकेको छ है। 2 डिग्री हायर भन्नको मतलब चाहिँ नाउ विन्टर्स चाहिँ गरम भइसक्यो नि, हाम्रो चिसो दिनहरू चाहिँ हाम्रो कम्ती भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हिमालको हिउँ जति पर्नु पर्ने थियो त्यतिहरू परेको छैन, तर रिट्रिटिङ ग्लेसियर्सहरू एकदमै बेसी रिट्रिट हुँदैछ, हिमालको हिउँहरू मेल्टहरू हुँदैछ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो क्लाइमेट चेन्ज इम्प्याक्ट गर्नको लागि एउटा कुरा छ, वी हेभ द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा आयो। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा के भनेको छ, क्लिन इनर्जीको कुरा छ है अब है। अनि क्लिन इनर्जीको कुरा गर्दाखेरि अब के छ भने वान साइड वी आर टकिङ अबाउट द सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट है, वान साइड, अनि त्यसमा अब वी हेभ केप्ट द टार्गेट अफ क्लिन इनर्जी है। तर जुन प्रकारले डेभलपमेन्ट हुँदैछ इट इज नट एट अल सस्टेनेबल नि है, नट एट अल सस्टेनेबल। अब इन्भाइरोमेन्टलाई हामी क्षति गर्दैछौँ, एकपट्टि हामीले डेभलपमेन्ट गर्दैछौँ है, त्यसरी त अब के भन्छ यो जुन प्रकारको हुनुपर्ने थियो अब पोलिसीको हामी कुरा गऱ्यौँ भने इन्डिया हेभ गट ब्युटिफुल पोलिसिस त यति राम्रो राम्रो छ नि पोलिसिसहरू है, संसारमा नभएको पोलिसिस छ नि त इन्डियामा, तर के भन्छ फिल्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसनमा प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लममा किन भन्दाखेरि अब के भन्छ हायर अथोरिटीबाट है, अब पोलिसी मेकर्सहरूकोबाट होइन, हरूकोबाट नै त्यहाँबाट चाहिँ प्रेसर आउँछ नि त कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिल्ड लेभलमा पोलिसिसहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदैन है। अनि अब क्लिन इनर्जीको उसमा के भन्छ देयर आर अदर सोर्स नि, अब अहिले राइजिङ टेम्परेचरलाई जुन के भन्छ सोलर इनर्जीको कुराहरू छ है। आज सिक्किम जस्तो छेउमा, सिक्किम जस्तो जग्गामा चाहिँ आज के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो इनर्जी निड भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ हामी चाहिँ बाहिरको के भन्छ इनर्जी निडलाई फुलफिल गराउनको लागि चाहिँ हामी जस्तो सानो सानो देशहरूलाई, फ्रेजाइल माउन्टेन्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले एक्सप्लोइट गर्दैछन्। इट इज टोटल एक्सप्लोइटेसन। अब यो हामीले बुझ्नुपर्छ है, हाम्रै मात्रै इनर्जी निड त कति पनि छैन नि, आज हाम्रो मात्रै इनर्जी निड कति पनि छैन, तर म्याक्सिमम निड चाहिँ सबै बाहिरको लागि चाहिँ हुँदैछ, यहाँ इनर्जी प्रडक्सन हुँदैछ है। र अब हाम्रो लागि हो भने त सानो के भन्छ 500 मेगावाटको तलको टिस्टाको छ, त्यतिमा सफिसियन्ट हुन्छ। चुङथाङमा त यसको जरुरी नै थिएन नि है, तर चुङथाङमा 1200 मेगावाट त्यो पनि फ्रेजाइल अब त्यो जग्गा हेर्नुभयो भने चुङथाङ चाहिँ इट्स त्यो जुन ड्याम बनेको जग्गा छ त्यो चाहिँ अब सिस्मिक जोनमा छ, त्यो पनि 4 भनेको त एकदमै हाइली डेन्जरस हो नि त त्यहाँनिर होइन। अनि एज स्मृति सेड हाम्रो के छ भने अहिले के हुँदैछ भने युरेसियन प्लेट र इन्डियन प्लेट, अब के भन्छ युरेसियन प्लेट त एकदमै ठुलो छ, म्यासिभ छ, र इन्डियन प्लेट अलिक सानो छ नि त त्यसको। तर के हुँदैछ भने एभ्री इयर चाहिँ इन्डियन प्लेट चाहिँ 5 to 10 सेन्टिमिटर चाहिँ टुवर्ड्स नर्थ, इट इज मुभिङ टुवर्ड्स नर्थ है। कति ट्रेमेन्डस प्रेसर चाहिँ यसले चाहिँ अब के भन्छ जेनेरेट गर्दैछ नि। त्यो जेनेरेट गर्नको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ भन्दाखेरि अब क्र्याक्सहरू हाम्रो माउन्टेन यङफोर्ड माउन्टेन्स हो त्यहाँनिर एकदमै स्टेबल छैन, क्र्याक्सहरू डेभलप हुँदैछ। अनि क्र्याक्सहरू डेभलप हुनको कारणले गर्दाखेरि कन्टिन्युस स्नोफल, स्नो मेल्टिङ, त्यो पानी त्यो क्र्याक्सहरूबाट सिपेजहरू भएर चाहिँ अब यो अहिले जुन हाम्रो यो के भन्छ माउन्टेन यो रक के भन्छ स्लाइड भयो या यो यस्तो खालको भयो, यो त इट्स टोटली के भन्छ क्लाइमेट चेन्जसँग त
सिग्निफिकेन्टली नै रिलेटेड छ जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जुन प्रकारको पोलिसिसहरू छ, पोलिसिस इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ अब हाम्रोमा धेरै नै प्रब्लम्सहरू छ, च्यालेन्जेसहरू छ है। र हाम्रो के भन्छ म्याडमले पनि भन्नु म्याडमले भन्नुभयो होइन, जुन प्रकारको अब यहाँनिर ड्यामलाई प्रेसर भयो है। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो कि माथिबाट खोला आएर चाहिँ चुङथाङलाई चाहिँ डुबाएको होइन है। फर्स्ट चाहिँ किनभने चुङथाङ चाहिँ खोलाभन्दा निकै माथि छ नि त, खोलामै त छैन नि त, एलङ के भन्छ रिभर त चुङथाङ छैन नि त, अलिक माथि छ। तर के भयो भन्दा चाहिँ पानी चाहिँ आएर चाहिँ ड्याममा चाहिँ के भन्छ ठोकियो, ठोकिँदाखेरि चाहिँ त्यसले वेभ क्रिएट गर्यो नि त, ब्याकवर्ड मुभमेन्ट भएर चाहिँ चुङथाङलाई सबबज गर्यो नि त। अहिले प्रब्लम चाहिँ अब त्यसले गर्दा चाहिँ चुङथाङमा प्रब्लम भएको, माथिबाट आएर चाहिँ एकैचोटि चुङथाङ डुबाएको छैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। र वेभ इफेक्ट क्रिएट भएर चाहिँ अनि त्यो साथसाथै अब त्यहाँनिर के भन्छ सिल्टेसन प्रब्लम छ। अब ड्याम भएपछि सिल्टको एकुमुलेसन्सहरू हुन्छ र चुङथाङमा त्यो खालको त्यो अहिले तपाईँहरूले चुङथाङलाई टोटल ड्याम नभनेर हामीले इट्स अ ब्यारेज भन्न सकिन्छ, किनभने यो ड्यामको स्ट्रक्चरभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ है, डिफ्रेन्ट छ। त्यसले गर्दा त्यो ब्यारेजको अनि आरसिसी स्ट्रक्चर छैन त्यहाँनिर है। जुन प्रकारको तल डिक्चुको ड्यामको आरसिसी स्ट्रक्चर छ चुङथाङमा छैन, त्यसलाई चाहिँ खालि त्यसलाई वाटर रिजर्भ नगरेर त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सनको लागि मात्रै बनाइएको हो नि त चुङथाङको है। सो त्यसले गर्दा वेभ इफेक्टहरू क्रिएट भएर यो खालको प्रब्लम भयो र त्यो ड्यामले चाहिँ खप्न सकेन त्यसको प्रेसर र ड्याम बस्ट भयो। ड्याम बस्ट भएपछि त्यहाँदेखि अब भोल्युम अफ वाटर माथिबाट कति पानी आएको थियो यसको चाहिँ के भन्छ मल्टिफोल्ड चाहिँ ड्याममा थियो नि त, पानी रिजर्भ थियो, अनि त्यो सबै आएर चाहिँ यो खालको डिभास्टेसन भएको चाहिँ अब जुन प्रकारको क्याजुअलिटी भयो, जुन प्रकारको डिभास्टेसन भयो, लस अफ लाइफ, लस अफ प्रपर्टिज है, त्यस्तो खालको भयो। सो इट इज अहिले कतै न कतै भन्यो भने ड्यामको चाहिँ अलिकति यसमा बेसी के भन्छ ड्याम इज मोर रेस्पोन्सिबल फर द डिजास्टर मलाई लाग्छ है। Okay, thank you, Dr. Kere. Anybody wants to talk about, I mean, like, as far as I'm concerned, like your Sikkim hydropower policy nahi thena, public domain mata aaya na, I would have been aware of that. Tara yo in a very short time, त्यति बेला I remember central government bara, Manmohan Singh ko government bara, India ko लागि चाहिँ they need to have a lot of power, like if we have to develop भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा चाहिँ हुँदै थियो। But सिक्किम नेसन कस्तो पाराले दिस इज हाम्रो एउटा रिसोर्स हो, हामीले यसलाई कसरी हामीले यसलाई युज गर्न सक्छ, व्हाट आर द प्लस एन्ड माइनसेस भनेर त्यस्तो खालके त हाम्रो त पोलिसी त बन्नेन, किनभने बन्नेको भए त यस्तो खालके एकैचोटि लाइक दुई दर्जन जस्तो अब त्यो हाइड्रोपावर मेगा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स would have come in at the same time. So regarding like how these projects they came about, and त्यो मात्रै होइन, like as far as I know राम्रो खालके टेन्डरिङ प्रोसेसै भएको छैन यसमा नि, like we didn't get the best possible like अब power developers, we got like all these एउटा के भन्नु लाइक अब लाइक स्क्याम खालके नै भयो, किसा उजामा त त्यस्तै नै भयो, दे टुक अस फर अ राइट, सो डिड जल, लाइक दे अल्सो भ्यानिश फर सम टाइम हैन। सो यो अब एउटा के भन्नु घपला जस्तै नै हो। सो यो बारेमा अलिकति आई फिल लाइक ग्याप्सो अलिकति यसमा कुरा गरिदिनुहोस् न। Okay, hydro dams say किन हामीले बनायो भन्दाखेरि if you look, अहिले जुन चाहिँ trend, if you look trend from all the media house, right, from a local media house to all the big media house of national media house, the narrative they have been playing, the narrative they've been playing is they're trying to completely hide the failure of the dam. Chungthang Dam is one of the biggest dam in the Himalayas only. You're a dam burst bhera downstream ma त्यत्रो यहाँ हजारौं मान्छेलाई बेघर बनायो, 100 मान्छे मार्यो, त्यत्रो loss of property भयो, but still the whole narrative which has been playing, है, त्यो जुन चाहिँ narrative चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे natural calamities भयो भनेर. So we need to understand this hydro dams, it's not just from Sikkim, no, it comes from there's the whole, it's a government of India ko pani, this is something, they are kind of like their hunger for to exploit the Himalayan rivers. यो चीज चाहिँ
it's a bigger team, bigger, these things are coming from somewhere. And we as a Sikkim, हाम्रो राज्य के थियो भने, we didn't knew anything. We were zero, right? Somebody from Delhi, then the Delhi said, government of India said that तिमीहरुको त खोला छ है, सिक्किममा त खोला त्यसै बगिरहेछ. And when जब हाम्रो सिक्किममा चाहिँ, when you have a group of people who doesn't know anything, right? Politicians are, I mean, अब हाम्रो politicians को छ है, हाम्रो कोले हामीलाई राज गरेको थियो र राज गरिरहेको छ. So there's no experts, there's no intellectual in the system, in the policy system, policy makers ma छैन नि त. I think this is where things went wrong. Bureaucrats always play, bureaucracy ma pura they will play around with, because hydro dams again brings lot of money. Eti big na paisa ल्याउँछ. The stage 4, which is controversial, which is हामी आज त्यो stage 4 को लागि अझै लडिरहेको छु, जुन चाहिँ चुङथाङ ड्याम र डिक्छु ड्यामको बीचमा चाहिँ हामी त्यो stage 4 को लडिरहेको छ. त्यो stage 4 मा NSPC has gone to 4 big dams, banks. From last 4 years, they've been जान्दै बैंकलाई, one is German bank, one is some Japanese bank, one is Singapore-based bank, and one more is this Danish bank, I think. They are trying to get loan to make this dam. So there's a bigger game going on. हामीलाई चाहिँ, हामी यहाँ सिक्किममा चाहिँ बसेर चाहिँ हाम्रो ऊर्जा, हाम्रो खोला त्यसै बगिरहेछ, हामीले पैसा पाउँछ, खै पैसा. There are more than 12 dams अहिले सिक्किममा, खै employment. किन लु यत्रो मेगा ड्याम छ र चाहिँ यो ड्यामले चाहिँ 1500 को हाम्रो मान्छेलाई इम्प्लोयमेन्ट दिएको छ. Why today there is unemployment problem? Why there is pharmaceutical industry? There are more than 22 pharmaceutical industries. Each pharmaceutical industry, if they employ 1,000 people also. So you now the issue is event by you whole Himalayan belt ko jati हामी society छ, हामी whole Himalayan belt ko communities are yo, right from Uttarakhand, Himachal, Sikkim, and all the northeast states should come together. And now we have to bring our narratives, and our the government of India, that this Himalayan movement now can't take any more of this bullshit, all this exploitation. आज लोग भन्नुहोस् त सिक्किममा चाहिँ आज सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री के हो गभर्नमेन्ट जब बाहेक कुन चाहिँले यो गर्दछ इन्डस्ट्रीले? इट्स द टुरिज्म. आज यो ड्याम यो जुन चाहिँ डिजास्टरले now tourism is gone now. We are like almost 6, 7 months, 1 year, tourism will be like completely is gone now. So the impact of this, about as an organization, when we fight, हामी लड्दाखेरि यो मुद्दामा बोल्दाखेरि खाली लेक्चरको मुद्दा, खाली यो ACD को some group को मुद्दा भयो. Tourism stakeholders, concerned tourism stakeholder को, from the premium hotels, from the budget hotels to drivers, taxi drivers, guides, all this community never spoke out. There are impact हेर्नुहोस्. So I think we have to, and the challenges that we have अब हुनु पनि के छ भन्दा आजको दिनमा हिजोको दिनसम्म हामीले अब रङ्पुसम्म ट्रेन आउँदैछ भन्दैछ रेलवे. We are all happy for no reason. हामी खुसी हुँदैछौँ किन? Why you need railways? तपाईँ हामी सिक्किमेकोमा कुनै industries छ? We have industry, we own some industries? No. So railway आउँदैछ. So look at today's अब आजको दिनमा त्यो हाइवे को हालत हेर्नुहोस्. मुनिपट्टि रोडदेखि मुनि सब हाइड्रो ड्याम्सले गर्दा लस्केकै, माथिल्लोपट्टि टनलिङले सब मग निकालेर, so it's sandwiched. The highway is, we are all sandwiched now.
So there's so many things. I don't know how I can put up in this short, you have given a time in this short time. I don't know. I'm it's impossible to. There's problem. There's thousands of problems, hundreds and thousands of problems with this dam, being implemented in this fragile Himalayas. Thank you. Well, thank you, Kat. So, I mean, let's stick to hydro dams for the time being. Usha, do you want to explain, like, how exactly does hydro dam kind of impact or biodiversity or flora, fauna, or river ecology? Specifically hydro dams. हुन्छ इफ ड्यामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले याद छ कि द ड्याम चाहिँ हाम्रो खालि पानी चाहिँ रोकेर त्यहाँदेखि त्यो स्पिलवे भयो कि त त्यो फ्लसिङ भएर चाहिँ पानी निस्किँदैन, त्यो एउटा टनलबाट गएर चाहिँ टर्बाइनमा जान्छ। सो हाम्रो स्टेटको फिस अरे हो, कत्ले त्यो कपर मासिर भन्छ, फेमस फिस भइरहेछ हो। त्यसको चाहिँ के छ हालत? त्यहाँदेखि चाहिँ सुनिता चाहिँ यो ग्रुपमा छ, सुनिता खतिवडाले चाहिँ वाटरको माथि रिसर्च गर्दैछ। हामीले पानी ओथ भन्छ, त्यो पानी ओथ चाहिँ त्यो टर्बाइनभित्र गएर निस्किनु सक्छ? यस्तो कतिवटा सिक्किमको फिस डाइभर्सिटी अरे अरू कति देयर इज काउन्टलेस अमाउन्ट अफ डाइभर्सिटी राइट फ्रम डायटम्सदेखि लिएर म्यामल्स लाइक ओथ जस्तो सबै त एफेक्ट भइरहेको छ नि। सो रिभर त इन अ वे डेड भइरहेको छ हाम्रो, बिकज यो टनलिङले गर्दा चाहिँ त्यो पानी जुन निस्किन्छ त्यो पानीमा त हामीले कस्तो खालि त्यो बिचरा साइडबाट जुन स्ट्रिम्सहरू अझै जिउँदो छ जसमा ड्याम छैन त्यसमा चाहिँ छ, त्यसले गर्दा चाहिँ अलिअलि त्यो बाँचिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ आई फिल कि यो ड्यामको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्पेरिजन गऱ्यो भने अघि तपाईँले पोलिसीको कुरा गर्नुभयो नि, अब सिम्पल हेर्नुहोस् न, तपाईँले वान अफ द फर्स्ट पिक्चर्स जुन हाम्रो यो क्यालामिटीको आउँदाखेरि मैले हेर्दा मेरो फिडमा आउँदाखेरि चाहिँ नागाको थियो। अब नागाको तपाईँ नक्सा हेर्नुहोस् न, जुन पहिला त्यो रोड क्र्याकहरूको मान्छेहरू बिचरा सामानहरू ओसारेको त्यो नक्सा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा तपाईँले अपोजिट साइडमा हेर्नुहोस् न, अपोजिट साइडमा चाहिँ तल खोलाले यस एउटा ठुलो सेतो ब्यान्ड देख्दै रहेछ जहाँनिर पानीले चाहिँ सबै सरसार गरेर लगेछ। बट द एन्टायर स्लोप इज ग्रिन, एन्टायर स्लोपमा एउटा ल्यान्डस्लाइड छैन। किन? दोज ट्रिज, द्याट ग्रिनरी इज प्रोटेक्टिङ सिक्किम, इज प्रोटेक्टिङ दोज स्लोप्स। अर्को कुरा, त्यो ग्रिनरी हेर्नु को आउँदैछ? यो तपाईँले अहिले ग्याचोले भनेको जस्तो यो टुरिस्टहरू चाहिँ आउँदैछ नि। हर टुरिस्टको चाहिँ गुनासो के छ भने यहाँ रोड राम्रो थिए भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर। बट द्याट रोड इज नट मेड फर टुरिस्ट, द्याट रोड इज मेड हेभी मेसिनरी ल्याएर चाहिँ त्यो ड्यामहरूको के को लागि भने बेसी चाहिँ त्यस्तोको लागि रोड बनाएको नि। नभन्दा हाम्रो यस्तो फ्रेजाइल हिमाल सबैले याद छ, अब सबै भन्दै सबैले याद छ यङ फोल्ड माउन्टेन। अब त्यस्तो हिमालय भनेको चाहिँ जसले सेक्रेट मान्छ हामीले, त्यो सेक्रेट हिमालयमा चाहिँ हामीले टनलिङ गऱ्यो के को लागि? हाम्रो लागि होइन। पब्लिकले केही भएको छैन, इन्डिजिनस कम्युनिटी सब डिस्प्लेस भयो, कि त जबरजस्ती ल्यान्ड दिनु कर लाग्यो, कि त पैसाको लोभले ल्यान्ड बेच्यो हो। सो दे आर ल्यान्डलेस। राम्रो चाहिँ ल्यान्ड भएको मान्छेहरू, अब ल्यान्डलर्ड टाइपको मान्छेहरू सानसानो जब अब ग्याङटकहरूतिर आएर चाहिँ रुरल अर्बन माइग्रेसन गर्दैछ। त्यसले गर्दा हाम्रो पोभर्टी इन अ वे बढ्दैछ। प्लस बिकज अफ द लार्जेस्ट अब दिल्लीको पैसाले गर्दा चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू धनी छ, गरिब पनि छ, धनी पनि छ। सो इट्स अ बिग, अब कस्तो खाले पोलिसी छ जसले चाहिँ यस्तो खाले सिचुएसनमा हामीले हालेको छु जहाँ हाम्रो नानीहरूले हार्डवर्कको मतलबै याद छैन कि पैसा पाउँछ भनेर। द्याट इज समथिङ भेरी स्याड। अब हाम्रो यो ग्रिनरी मात्रै होइन नि, यो ग्रिनरी चाहिँ हाम्रो टुरिस्टको मात्रै होइन, हाम्रो पनि त अक्सिजनको ब्याङ्क हो नि। यो रुखपात छैन भने त हाम्रो हिमालयमा त को आउँथ्यो? कोही त आउने छैन नि। वी कान्ट डु एनिथिङ। हामीले न फार्मिङ गर्नु सक्छौँ, न फ्रुट्स ग्रो गर्नु सक्छौँ, न भिलेज टुरिज्म गरेर चाहिँ मजाले सबैलाई घुमाउनु सक्छौँ। यति साह्रो हामीले चाहिँ जुन अब ग्याचोले भनेको चाहिँ टुरिज्मको माथि नै डिपेन्डेन्ट छ नि। अब पोलिसीको डिसिसन लिनु पर्यो भने चाहिँ को इफेक्ट हुन्छ? तपाईँहरू जो सबै यहाँ यो अडियन्समा सायद सबैजना यङ नै छ होला, तपाईँले चाहिँ इफेक्ट हुन्छ नि। बिकज हामी त हाम्रो जेनेरेसनले जति बिगार्ने छ बिगार्यो होइन, बट तपाईँले चाहिँ किन भोग्नु पर्यो? नाउ इज द टाइम कि तपाईँले क्वेसन गरेर ट्रान्सपेरेन्सी माग्नु पर्यो नि। अब हामीले केही थाहा छैन भन्नु चाहिँ भएन नि। अब कुनै ठुलो प्रोजेक्ट आउँदैछ भने पब्लिकको हियरिङ गरेर त्यस्तो पोलिसी हुनु पर्यो कि पब्लिकको चाहिँ हियरिङ गरेर त्यस्तो होइन डर धम्काएर चाहिँ भिलेज लेभलमा बिचरा इन्डिजिनस कम्युनिटी जो चाहिँ ठुल्ठुलो अफसर हेऱ्यो भने चाहिँ सबै काम छोडेर चाहिँ हात जोडेर आउँछ कि के चाहिँ हामी बेनिफिट पाउँछ भनेर। त्यस्तो खाले होइन। अ प्रपर ट्रान्सपेरेन्ट
discussion with the public and seek their opinion. उनीहरूको तपाईँको ओपिनियन लिएन भने चाहिँ फाइदै छैन। तपाईँको लागि तपाईँको फ्युचरको लागि भन्दैछ, बट यो पैसा त सबै बाहिर जाँदैछ नि। सिक्किमको मान्छेहरूले त यो पाएकै छैन। त्यो हेर्दाखेरि पोलिसी बनाउँदाखेरि हामीले हेर्दाखेरि यो बायोडाइभर्सिटी छैन, यो हाम्रो ग्रिनरीहरू छैन, हाम्रो खोला नाला हरियो भरियो बग्दैन भने चाहिँ न टुरिज्म आउनेछ हाम्रोमा, न कोही आउनेछ। अहिले चाहिँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीले तल बिगारिरहेको छ, ड्याम्सहरूले माथि बिगारिरहेको छ, इन्टरनेसनल बााउन्ड्री कुराले गर्दा त्यहाँ बिग्रिरहेको छ। सो वाट फ्युचर इज देयर तपाईँको लागि? सो अहिले तपाईँ रक बटम पुगिसकेको छ, खालि तपाईँ चाहिँ उठ्नु मात्रै सक्छ, अहिले अझै तल जानु सक्दैन। अब इनफ इज इनफ। अब तपाईँ चाहिँ जागेन भने, स्पेसली रिसर्च कम्युनिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले रिसर्च चाहिँ किन हो, के हो भने रिसर्च भने खालि साइन्टिस्ट भएर मात्रै होइन, सोसियल साइन्टिस्टहरू तपाईँले जुनै खाले रिसर्च गर्नु नि, टेक इन्ट्रेस्ट के हुँदैछ हाम्रो स्टेटमा। देयर आर सेभरल यङ अन्टरप्रेनर्स। अब हिजो एउटा कुरा सुन्दै थियो, यङ अन्टरप्रेनर्सहरू छ हाम्रो सिक्किममा। अगाडि बढेर चाहिँ फ्युचर सिक्योर गर्नु लागि चाहिँ फाइन्ड आउट वाट आर द थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ इन यर स्टेट एन्ड क्वेसन एन्ड आस्क फर एकाउन्टेबिलिटी। किन चाहिँ हुँदैछ, यसले हामीले चाहिँ के फाइदा हुन्छ भनेर। बाहिरदेखि पैसा आउँछ भने त्यो त हामीले कसैको ब्याङ्क एकाउन्टमा पसेको छैन नि, कहाँ गयो त्यत्रो पैसा, होइन? आई एम स्टिल रिटायर्ड पर्सन गेटिङ माई पेन्सन हो। तपाईँ पनि अब कहाँ कहाँ होला, तपाईँ आफ्नै तपाईँले गभर्मेन्टले चाहिँ हो ड्यामले गर्दा यत्रो पैसा आयो भनेर चाहिँ यस्तो फ्रीले बाँड्दैन नि। बट फरेस्ट जुन छ, जुन बायोडाइभर्सिटी छ, यो चाहिँ एकदम फ्रीमा फैलिएको ब्याङ्कको पैसा जस्तो नि। अब सडकमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पुरा नोटहरू फैलायो भने चाहिँ पुरा मान्छे आउँछ टिप्नु, होइन? बट जङ्गल वरिपरि चाहिँ बिचरा त्यो वोइसलेस जङ्गलले चाहिँ कोही छैन बचाउने। त्यो चाहिँ हो नि पैसा हाम्रो। त्यसको त्यो भ्याल्यु चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको भ्याल्यु चाहिँ खोला नालाको भ्याल्यु, स्ट्रिम्सको भ्याल्यु, त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको टुरिज्म पनि फ्लरिस हुन्छ, राम्रो रोड पनि बनिन्छ। अन्त त्यत्रो डरलाग्दो 4 लेन रोडको कामै छैन। सबैले याद छ हिमाल तको हाई राइज हुँदैछ, हिमाल झर्दैछ हो, सिज्मिक जोन छ, त्यसमा हट स्प्रिङ्सहरूको थर्मल एक्टिभिटी भएको जग्गा हो। इट्स भेरी भेरी अनस्टेबल एरिया। यो अनस्टेबल एरिया खालि सर्फेसमा जो हुन्छ त्यो मात्रै हामीले एक्सप्लोइट गरौँ न। वाइ गो इनसाइड? Okay, thank you, Isha. Okay, so and just continuing on that thread, like what are the environmental impacts about hydro dams specifically on climate change? Smriti, so there's a lot of like untruths floating around or whatever it is. Do you want to bring clarity on this subject, the hydro dams and climate change? हजुर, त्यसमा पनि अनि म सबैहरूले स्पिकरहरूले के भयो त्यसमा पनि एड गर्छु। एउटा त हाम्रो फ्रेजाइल जोन छ, द्याट इज देयर। अनि अर्को आइम जस्ट है तपाईँको क्वेसन पनि रिप्लाई गर्दैछु, जुन पहिला तपाईँले क्वेसन गर्नुभएको थियो। एउटा स्ट्राटेजिक इग्नोरेन्स छँदैछ। क्लिन एनर्जी भन्दै नेट जिरो एनर्जी, सिक्किम इज क्लिन जिरो, हाम्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाऊ क्लिन, इट्स अल यो सबै एउटा स्क्याम हो मान्छेलाई फुल गर्नुको लागि। बिकज एज भरतजी अल्सो सेड, सस्टेनेबिलिटीको क्वेसन आयो नि त यहाँ। इफ यु सी कुनै यो स्ट्रिम, हाम्रो रिभर्स आर सो फिरोसियस, यु क्यान अल्सो सी इन अल द फ्लोक्रोज है। हाम्रो ग्याप्सोज्यूले थाहा छ लेप्चामा वाट डु यु से, that the birth of Tista and Rangit itself, the mother Kanchenjunga got angry. We have all those rich stories which we forget. And यहाँ के हुँदैछ भने, you are having all kind of development along this very sensitive zone. You are having heavy infrastructures built along the Tista River, which अब ड्याम्सहरूले पनि तिनीहरूलाई थाहा छैन नि भोलि ग्लफ हुन्छ बनाउँदैछ, as if they are going to live forever. There is no accountability anywhere in this system. अब तपाईले यो लोनाककै केस हेर्नुभयो भने, लोनाक इज जस्ट अराउन्ड, आई थिङ्क चुङथाङ इज जस्ट कति होला तपाईँको बिट्विन 60-70 किलोमिटर होला लोनाकबाट नै। त्यत्रो ठुलो इम्प्याक्ट हाउ क्यान द्याट ड्याम टेक, विच होल्ड्स अराउन्ड कति, नट इभन लाइक 0.5 फ्र्याक्सन होला अफ वाटर ड्याम हेऱ्यो भने। इफ यु सी कुनै अब तपाईँको ड्याम आउँछ। एन्ड अल्सो टु एड टु है, हाम्रो उषा लाचुङपछि म कति ग्लेसियर्समा गएको छु फ्रम 2004 अनवर्ड्स। जहिले पनि म जान्छु, आर्मीको डेभलपमेन्ट भएको छ, आर्मीकोमा हामी गएर पनि भन्यो यस्तो नगरिदिनु, पेरिग्लेसियल एरिया हो यो, याक्सहरूले घाँस खानु पाउँदैन, नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्छ। ल
छोडिदियो नि त, त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट पनि छोड्यो भने अर्को हामी टुरिज्मको हेर्नुहोस्, 3 डे टुरिज्म 4 डे टुरिज्म गरेर यति बेसी कार पोल्युसन ल्याएर तपाईँको माथि ग्लेसियर्समा ब्ल्याक कार्बन डिपोजिट भएर अझै मेल्ट हुन्छ। यो सबैले यति बेसी सिल्टेसन ल्याउँछ, तपाईँहरूको जुन ड्याम्स पनि बनाउँछ त्यसमा पनि हेभी सिल्टेसन हुन्छ, इभन द वाटर ग्लेसियर रिट्रिट हुँदैछ। र अब तपाईँको क्वेसन कमिङ ब्याक टु द्याट, यो क्लाइमेट चेन्ज एन्ड तपाईँले ड्याम्स भन्यो भने यो ड्याम अब एन्ड अल्सो है म ग्याक्सोजियोको पनि भन्छु, उहाँले भन्नुहुन्छ नि कि अफेक्टेड सिटिजन्स अफ टिस्टा, यो एकदम ट्रु हो, अल अफ अस आर रेस्पोन्सिबल। आज सबैजनाले तपाईँले सिक्किमको कलबाट पानी खानुहुन्छ भने एभ्रीबडी इज अफेक्टेड, एभ्रीबडी इज रेस्पोन्सिबल। एन्ड इट्स अल्सो नट अबाउट पहिलाको गभर्मेन्ट अहिलेको गभर्मेन्ट, पहिलाको गभर्मेन्ट पनि त सिक्किमको सिटिजन्स नै हो, अहिलेको गभर्मेन्ट पनि त सिक्किमको सिटिजन्स नै हो। एन्ड एज उषा म्याम सेड है, इट्स टाइम टु राइज। हाम्रो भेरियस अर्गनाइजेसन्स जस्ट लाइक इन्टिग्रेटेड माउन्टेन इनिसिएटिभ जसले भन्छ कि जे सेन्ट्रलमा पोलिसिज आउँछ हाम्रो हिमालयसमा लागू हुँदैन, बट वी आर स्टिल ब्लाइन्ड। सो नाउ आई कम ब्याक टु द मेन क्रक्स है, यो किन चाहिँ हुँदैछ हिमालयमा, कमिङ ब्याक टु क्लाइमेट र तपाईँको ड्याम, सबैलाई पनि सुनाइदियो। सो हाम्रो 80% अफ द ग्लेसियर्स हाम्रो मनसुनले फिड हुन्छ, विच इज अ ग्लोबल फिनोमिना। 20% हाम्रो लोकल हामीले के गर्छ त्यसले फिड हुन्छ। 80% अफ द मनसुन यो सबै ग्लोबल सर्कुलेसनले फिड हुन्छ भने भरतजीले पनि भन्यो हाम्रो मिनिमम टेम्परेचर राइज हुँदैछ। मैले स्टडी गर्दा नै अब 30 पिरियड 1 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर राइज, मिनिङ हाम्रो ग्लेसियर्सलाई जुन फिड हुन्छ नि, अब टु मेक इट हेल्दी, मान्छेलाई हेल्दी राख्नुको लागि त खाना खानुपर्छ, ग्लेसियर्सलाई हेल्दी राख्नुको लागि पनि त स्नो भइराख्नुपर्छ, आइस हुनुपर्छ, फिड गर्नुपर्छ। एक दिन त बिल्लिनै हो, तर यो बिल्लिने कुरा त इट्स लाइक थाउजन्ड्स मिलियन्स इयर्सको कुरा हो, अहिले सर्ट ग्यापको कुरा त होइन नि त। सो के हुन्छ भने तपाईँको मिनिमम टेम्परेचर पनि राइज हुँदैछ भन्नुको मतलब हाम्रो ग्लेसियर पनि माथि जमिनु पाएको छैन। ग्लेसियर माथि जमिनु पाएन भने तपाईँको सोर्स त हुँदैन, तपाईँको सुक्दै जान्छ ग्लेसियर्सहरू पनि मुनि। त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै तपाईँहरू अझै बनाउनुहुन्छ, अझै ड्याम बनाउनुहुन्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल्नुको लागि। अनि यसको के छ यसको लाइफ पनि त छैन, लाइफ लङ, लाइक यु डोन्ट नो भोलि के हुनसक्छ, पर्सि के हुनसक्छ, सिल्टेसन यति बेसी हुन्छ। उषा म्यामले पनि भन्यो, म पनि त्यसलाई एड गर्छु, हाम्रो ट्राउट जस्तो स्पिसिज दे माइग्रेट अप, इफ आइम राइट है, उहाँको ह्याच गर्नुको लागि एग्सहरू। इन्भाइरोमेन्टली हेऱ्यो भने पनि वी आर नट थिङ्किङ अबाउट द लाइफ अन्डर वाटर। हामीले मैले कति क्वेसन गरेँ, राइट अफ रिभर्स, हाम्रो राइट अफ माउन्टेन्स कुनै हामीले कन्स्टिट्युट गरेको छ हाम्रो सिक्किम पोलिसिजको लागि, द्याट इज वान। अनि अर्को चाहिँ यो ग्रिन एनर्जी भनेर एभ्रिबडी थिङ्क, सबैलाई थाहा लाग्छ कि नेट जिरो सिक्किम स्टेटले पैसा पाउने योबाट भनेर, तर क्लिन एनर्जी टु वाट लेभल है, वी आर जस्ट लाइक आई थिङ्क गोइङ इन द रङ डिरेक्सन। यहाँ एभ्रिबडी इज रेस्पोन्सिबल, एभ्रिबडी सुड बी इन्भल्भ। र अहिले चाहिँ टाइम हो टु चेन्ज द होल, टर्न द टेबल्स, चेन्ज द होल पोलिसी अफ सिक्किम, नट बी ग्रिडी, and we should think of environment, we should think of हाम्रो generation, हाम्रो next generation, and learn from key mistakes भयो। It's no use blaming त्यसले गर्यो and हाम्रो SDGs पनि कुरा गर्यो भने partnership of the goals भन्छ नि, त्यसै त भनेको होइन, which I work for from future earth। and अहिले के फ्रस्ट्रेट लाग्छ भने चाहिँ हामीले पोलिसी ब्रिफहरू लेखेर पनि, मेरै PhD गाई डाक्टर कुलकर्णीले ही वाज इन द कमिटी है, यति बेसी लस, हामीले अलिकति स्पेन्ड गरेको भए यति त अभोइड हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि, यति अझै स्पेन्ड गरेको भएको थियो रिसर्चमा। जस्तै तपाईँ नेपालको केस हेर्नुभयो भने इम्जा लेक लोवर गर्नु पनि सबै नेपाल आर्मी वाज इन्भल्भ, एभ्रिबडी इज रिस्पोन्सिबल। तपाईँहरू आर्मीहरू हाम्रो बोर्डर्समा आयो भने पनि दे अल सुड बी इन्भल्भ, एभ्रिबडी, इच एन्ड एभ्री डिपार्टमेन्ट, बिकज हाम्रो जसरी हाम्रो होल इकोनोमी, इन्भाइरोमेन्ट, इट्स अल रिलेटेड एन्ड अल द डिपार्टमेन्ट्स है, सबैसँगै मिलेर नै यो काम गर्नुपर्छ। अनि अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो सिक्किम ग्लेसियर कमिसन पनि फर्म भयो, आई वाज है, म त्यहाँको फर्स्ट एउटा मेम्बर, द्याट्स हाउ मलाई अपर्च्युनिटी पायो ग्लेसियर्स पढ्नु पनि। तर यो सिक्किम ग्लेसियर्स कमिसन फर्म हुँदा पनि कहिले सोध्यो तिमीहरूको रिजल्ट के रहेछ, एभ्रिथिङ इज लस्ट इन ट्रान्जिसन। यहाँ कन्फरेन्स गर्छ, मिटिङ्स राख्छ, अनि सबै क्वाइट हुन्छ फेरि।
सो दिस इज वाट अब के चाहिँ भन्नु आइएम सो फ्रस्ट्रेटेड अहिले बिकज जे हामी गर्न सक्थ्यो रोक्नु सक्थ्यो त्यो भएन त्यसकै माथि अझै हाई राइज बिल्डिङ बनाउँछ मेरै घरको माथि पनि 7 फ्लोर बिल्डिङ त्यसको माथि अझै स्विमिङ पुल अरे यति ल्यान्ड सिङ्किङ एरिया पनि छ हाम्रो सिक्किम तपाईँको ड्याम छैन भने पनि अरू डेभलपमेन्ट्स हेर्नुहोस् न सिक्किममा के हुँदैछ है कति रुख काट्यो स्मार्ट सिटी अरे हामी लाइक लिभिङ विथ नेचर भन्ने क्वेसन पनि आउँछ नि त त्यहाँ बिकज वी आर डिफरेन्ट हाम्रो जियोलोजी इज डिफरेन्ट कल्चर इज डिफरेन्ट सो त्यही भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि Thanks, Mithi. Just one more. I just want to touch upon like this environmental and dam issue. I know that everyone's going like sideways because it's an emotional issue. Dr. Bharat, I would request you to just stay on the question key because then there's a Q&A session and there are a lot of questions. So, which is like to do with the hydrology. Okay, like so, whatever I've heard like from the Bastis is that धेरै अब त्यो त्यहाँको धाराहरू सुक्यो अरे जहाँ मान्छेहरूले पानी खान्थ्यो त्यो धाराहरू सुक्न थाल्यो अरे अनि यसो हेर्दाखेरि त्यसको ठिकै मुनि चाहिँ त्यो टनलहरू जाँदो रहेछ के अरे सो यसको यो बारेमा अलिकति तपाईँले अलिकति स्टडी गर्नुभएको होला यसमा तपाईँले के तपाईँले जानकारी दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो थ्याङ्क यू यसमा स्टडी भन्दा पनि मेरो अब्जर्भेसन्सहरू ज्यादा छ है सिन्स म चाहिँ गाउँ गाउँ गएर के भन्छ मान्छेहरूसँग भेट्ने उहाँहरूलाई अब बायोडाइभर्सिटी क्लाइमेट चेन्जमा अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गर्नको हिसाबले चाहिँ म हर गाउँ हर जिपी घुम्ने गर्छु है त्यसमा चाहिँ मेरो धेरै किसिमको मानिसहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्सन्सहरू हुन्छ है अनि उहाँहरूले दुःख बताउनुहुन्छ कि जस्तै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु बलुवाटारी खामदुङको सिङताम खामदुङको है रिसेन्टली मेबी फ्यु मन्थ्स ब्याक चाहिँ म त्यहाँ गएको थिएँ यो सिमिक लिङ्जेर खामदोङमा अनि त्यहाँ गएर सिन्स हाम्रो म्यान्डेट हो बायोडाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउने अन्डर द बिडी एक्ट 2002 है सो त्यसले गर्दा कमिटीहरूलाई अवेरनेस गराउने अनि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले बाटोमा जाँदाखेरि मैले देखेँ त्यहाँनिर यति साह्रो सुक्खा है ल्यान्डहरू छ बारीहरू छ तर सुक्खा छ त्यहाँनिर केही उमारेको छैन त्यहाँनिर त्यसै ब्यारेन बसिरहेको छ अनि मैले आउट अफ क्युरियोसिटी मैले त्यहाँका बासिन्दाहरूसँग कमिटीहरूसँग पञ्चायतहरूसँग चाहिँ यो क्वेसन्सहरू राखेँ नि है उहाँहरूलाई किन तपाईँहरूले मतलब यस्तो खालको ब्यारेन राख्नुभयो भन्दा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो सर यहाँनिर हामीले के गर्नु यहाँ रोपेर केही पनि हुँदैन किनभने जति पनि आकाशबाट पानी जुन माटोको जुन तपाईँको त्यो सोइललाई होल्ड गर्ने क्यापासिटी छ त्यो सबै घटेर गइसक्यो किनभने हाम्रो मुनि चाहिँ टनल छ जति पानी पर्छ त्यसले सोइलले रिटेन गर्न सक्दैन अनि रिटेन गर्न नसकेर टनलबाट जाँदाखेरि हाम्रो के भन्छ सोइलमा जब मोइस्चर नभएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले क्रप के अरे कल्टिभेसनहरू गर्न सक्दैन हामीले अन्न खेती लाउन सक्दैनौँ सागसब्जी हामीले रोप्न सक्दैनौँ है त्यसले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छ यतिकै हामीले अब छोडेको भन्ने खालको कुराहरू अनि धाराहरू बाटोमा हेऱ्यौँ हामीले धाराहरू धेरै सुकेको छ मान्छेहरूलाई प्रब्लम्स भइरहेको छ एउटा घरको पानी पिउनको लागि उहाँहरूले कति टाढो हिँड्नु परिरहेको छ होइन यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हरेक जग्गामा टनल गएको छ अहिले एकदमै टनल छ हामीलाई थाहा छैन कि हामी बसेको मुनि पनि टनल गएको छ होला किनभने के भन्छ म एक दिन यो तपाईँको सुमिनलिङजेमा चाहिँ त्यहाँनिर प्रोग्राम गएको थिएँ अनि त्यहाँनिर मलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पञ्चायतसँग बात त्यहाँबाट चाहिँ टनलहरू जाँदैछ टनल चाहिँ यो आज हाम्रो सिक्किमको टनल चाहिँ नाथुला जाँदैछ किनभने अघि ग्यात्सोले भनेको जस्तो त्यो टनल रेलवेको कुरा छ नि इट्स नट फर द पिपल अफ सिक्किम है यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ इट्स फर द डिफेन्स पर्पज किनभने अब यो फ्रेजाइल यो खालको माउन्टेनस स्लोप्समा चाहिँ के भन्छ ल्यान्डस्लाइड हुँदाखेरि के हुँदाखेरि चाहिँ यो बाहिरबाट जानु नसक्दाखेरि चाहिँ यो थ्रु टनल चाहिँ थ्रु ट्रेन चाहिँ हाम्रो जति पनि अब डिफेन्स पर्पजको जे पनि हुन्छ त्यो नाथुला पुर्याउनको लागि सो टनल इज गोइङ टु नाथुला यो कुरा हामीले याद राख्नु थ्रु ट्रेन इज गोइङ टु नाथुला नट टनल ट्रेन इज गोइङ टु नाथुला भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ है त्यसले गर्दा उहाँहरूले भन्नुभयो मलाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ जमिन उहाँहरूले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ मैले पञ्चायतहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नो ज्युरिसडिक्सनको अन्तरमा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै पनि प्रोजेक्ट्सहरू आउँछ भने कुनै पनि डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ भने तपाईँहरूसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो पब्लिक कन्सल्टेसन हुनु पर्यो पञ्चायतसँग कन्सल्टेसन हुनु पर्यो ग्राम सभा राख्नु पर्यो भन्ने खालको कुराहरू
भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ अथोरिटीले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ जमिनमाथि मात्र राइट हुन्छ, जमिन मुनि चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार हुँदैन भनेर उहाँहरूको रिप्लाई थियो अरे। अनि तपाईँहरूले यसमा केही पनि बोल्न सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई यति साह्रो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले गर्दा जमिन मुनिहरू टनल गएको छ। अनि त्यसले गर्दा जति पनि भएको माथिको स्प्रिङ्समा है त्यो एक्विफरहरू अब टनल बनाउँदा मुनि ब्लास्टहरू गर्छ है, ड्रिल्सहरू गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि कति भाइब्रेसन हुन्छ, कति के भन्छ त्यो भाइब्रेसनले क्र्याक्सहरू डेभलप हुन्छ र एक्विफरमा पानी बस्न सकेको छैन है। हाम्रो अब यो अब के भन्छ अर्को कुरा टेक्टोनिक प्लेट मुभमेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो जुन त्यो हाइड्रो जियोमर्फोलोजी है स्लोप्सहरू हाम्रो चेन्जहरू हुँदैछ। अनि डेभलपमेन्टको एक्टिभिटी छ, तपाईँले हेर्नुभयो रोड्सहरूको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने रोडहरू यति साह्रो यस्तो पाराले स्ट्रेट अब स्केलकोले नापेको जस्तो स्ट्रेट लाँदैछ त्यहाँनिर, किनभने जति बेसी कर्भ हुन्छ त्यति बेसी एक्सपेन्सेस हुन्छ होइन, एक्सपेन्स इन्कर हुन्छ। अनि त्यसलाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रेट अनि अगाडि जे पनि आउँछ धारा आओस् कि खोला आओस् कि खोल्चा आओस् कि यो सबै उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ केही केयर नगरिकन चाहिँ यसरी लाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सबै धाराहरू चाहिँ सुकेको र हाम्रोबाट अब यसले ठुलो क्वेसन चाहिँ फुड सेक्युरिटीमा आउँछ। अब है हामीलाई पपुलेसन बढ्दैछ, पपुलेसन बढ्नको लागि अब फुड सेक्युरिटी अब हाम्रोमा जब के भन्छ प्रोडक्सनै छैन भने हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो आउने सन्तानलाई या आफैलाई पनि कसरी चाहिँ अब फुड के भन्छ खानको लागि हामीले प्रोभाइड गर्ने त? फुड सेक्युरिटीमा ठुलो क्वेसन छ है। एक त अब हाम्रो हाइडल प्रोजेक्टको नाममा के भइरहेको छ भने हाइडल प्रोजेक्ट अब ड्याम बनायो, लु पानी थुपारे त्यहाँनिर, द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ। तर अर्को कुरा हाम्रो मानिसहरूलाई भनिदिएन कि जब ड्याम बनिन्छ त्यसबाट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अब के भन्छ लान पर्यो, त्यसलाई त्यहाँ प्रोडक्सन हुन्छ तर डिस्ट्रिब्युसनको लागि चाहिँ हामी अहिले हाम्रो सिक्किममा छैन र जलपाइगुडी लान्छ। अनि जलपाइगुडी लाँदाखेरि चाहिँ थ्रु ट्रान्समिसन टावर लान्छ। आज तपाईँहरू गाउँ घुम्नुहोस् है, गाउँमा घुम्दाखेरि यस्तो खालको दृश्य देख्नुहुन्छ कि है ट्रान्समिसन टावर। हामी नर्थ सिक्किम जाँदाखेरि जहिले पनि उषा म्याडम अल्सो रिमेम्बर्स है, हामी कतिसँगै उहाँसँग ट्राभल गर्दाखेरि त्यो सामदुङ यो लोवर सामदुङमा चाहिँ त्यहाँनिर खेत हुने गर्थ्यो, त्यहाँनिर यति राम्रो धानहरू फल्थ्यो। हामी जहिले पनि बसेर त्यहाँनिर हामी फोटोहरू खिच्थ्यौँ, एभ्री टाइम हामी फोटोहरू खिच्थ्यौँ। बट अहिले पोस्ट कोभिड मैले देख्दाखेरि त्यो धानको खेतमा बिचमा टावर खडा गरेको छ, अहिले ट्रान्समिसन लाइनहरू गरेको छ। त्यसरी बिस्तारै हाम्रो प्रोडक्टिभ ल्यान्डस्केपहरू पनि हामीले खतम गर्दैछौँ। अनि फुड सेक्युरिटी अब मुनि पनि खोदालेको छ, माथि पनि यसरी हामीले डिभास्टेसनहरू गरेको छौँ। टावर बनाउनु ठिकै छ, लु टावर बनाउनु, त्यसले गर्दाखेरि आज हेर्नुहोस् हाम्रो फरेस्ट सबै खतम भइसक्यो है। फरेस्टको थ्रुबाट ट्रान्समिसन वायरहरू नआउँदा आज त मैले यहाँ हेर्दै थिएँ कि आज हाम्रो सिक्किममा चाहिँ हामीले 2010देखि 2022सम्मको डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ 123 हेक्टेयर अफ नेचुरल फरेस्ट चाहिँ हामीले खतम पारेछौँ इन द नेम अफ डेभलपमेन्ट है। र त्यसमा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ 66.8 किलोटन अफ कार्बन डाइअक्साइड एमिसन। त्यो फरेस्टले चाहिँ 66.8 किलोटन अफ कार्बन डाइअक्साइडलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ के भन्छ होल्ड गरेर राख्न सक्ने क्षमता भएको चाहिँ आज चाहिँ त्यत्रो फरेस्ट डिस्ट्रोय गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने त्यो कार्बन चाहिँ अब के भन्छ डाइरेक्ट नेचरमा एमिट भयो नि त, एटमोस्फियरमा एमिट हुँदा चाहिँ अब हेर्नुहोस् त त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट कति होला क्लाइमेट चेन्जमा, त्यसको कन्ट्रिब्युसन कति होला भन्ने खालको कुराहरू हामीले बुझ्न पर्छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब डेभलपमेन्ट हुँदैछ, सस्टेनेबलको कुराहरू गर्छौँ हामीले। सस्टेनेबल चाहिँ आज हामी कुनै पनि डेभलपमेन्ट सिक्किममा सस्टेनेबल भएको छैन है। र डेभलपमेन्ट गोल हो 17 एउटा मात्रै काम गरेर है, एमजी मार्कलाई सफा गरेर त्यहाँ फोटो खिचेर त्यहाँ मात्रै मान्छे थुपारेर त्यही यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्दैन। हामीले होलिस्टिक एप्रोच हुन्छ। 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ, क्लिन इनर्जीको कुरा छ, लाइफ बिलो वाटर छ, लाइफ एबभ द अन द ल्यान्ड छ होइन, पोभर्टी रिडक्सनको कुरा छ है, के भन्छ जिरो हङ्गरको कुरा छ। यो सबैलाई होलिस्टिक वेमा हामीले जब काम गर्छौँ तपाईँ मात्रै हामीले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा काम गरे। एउटालाई मात्रै लिएर चाहिँ अब के भन्छ खोलाको लाइफ बिलो वाटर हेऱ्यो भने त सिक्किमको त नेगेटिभ छ कन्ट्रिब्युसन छ। आज हामीले वी डु नट ह्याभ एनी पोलिसी है टु प्रोटेक्ट द लाइफ बिलो वाटर। आज हाम्रो खोला खतम भइसक्यो, खोलामा नि त लाइफ छ नि त। वेन वी वेर स्मल त्यो खोलामा यति हामी पौडी खेल्ने गर्थ्यौँ, त्यही खोलाको पानी चाहिँ हामी कुलो खनेर लगेर धानको खेतमा लान्थ्यौँ, त्यहाँ हामी माछा मार्थ्यौँ है, छुट्टीमा गएर हामी पौडी खेल्थ्यौँ, दुवाली थुन्थ्यौँ नि त। आज इट इज नो मोर
आज यो छैन, यो सबै है, यो सबै नहुँदा आज हेर्नुहोस् त त्यो खोलामा अलिअलि पानी भएको चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले सबै तपाईँको के भन्छ पोल्युटेड गरिदिएको छ। अब त्यो द वाटर इन द रिभर्स आर एज गुड एज डेड नि, हामी त्यसलाई युजै गर्न सक्छौँ। यस्तो खालको स्थिति चाहिँ अब यहाँनिर भइरहेको छ। अनि हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुराहरू गर्छौँ है। अब दिस इज समवाट कन्ट्राडिक्टरी, मलाई चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी हो। हामीले एकपट्टि जानुपर्नेमा चाहिँ हामीले चाहँदैछौँ अर्कोपट्टि है, र यस्तो पाराले चाहिँ कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब पोलिसिस, अघि पोलिसिसको कुराहरू आयो। अब हामीले राम्रो ग्रिन पोलिसिस, अब हामीले यस है, अब यहाँनिर Excuse me, Doctor. ओके Now ओके the next topic we'll talk about will be future को हामी policies के गर्नुपर्ने. ओके ओके So हुन्छ, so we'll take the next round. Thank you तपाईँको. I really appreciate किनभने we forget about like the main those high tension towers हैन, एकदमै dense भइरहेको छ. Sometimes I wonder यति थुप्रो किन एउटै ठाउँमा चाहिएको. So anyway, that's also, and then that takes up like prime land. I have a lot of friends like who didn't want the tower lines to go from their land. It has gone up. They courtमा पनि हाम्रो कुरा सुन्दैन रहेछ. So anyway, so we want to have some time to take the questions. So we'll end your panel discussion with the last question, which is like अब अगाडि चाहिँ हामी के बाटोमा जानुपर्ने, हाम्रो अगाडिको लागि चाहिँ हामी के, हाम्रो एउटा डेभलपमेन्ट मोडल कस्तो हुनुपर्ने, लामो नतन्काइकन तपाईँको के छ होला तिम्रो कङ्क्रिट इफ यु हेभ, अब कस्तो खालके एउटा what is the right path for us, त्यो लाइक हामी चाहिँ कतापट्टि लाग्नुपर्ने, हाम्रो डेभलपमेन्ट मोडल कस्तो हुनुपर्ने भनेर. Let me start with Gyatso first. Okay, so my way forward is के छ भन्दाखेरि I think Sikkim is just tiny. Everything is shrinking. Our space is shrinked. Everything is shrinking. We don't have much space to now grow. Also, I think we should seriously think about decommissioning of some of the dam on the Tista River basin. Also, as I said, there are I can see there are many friends here in this meeting also from other parts of the states, from Himachal and Uttarakhand and all. I think it's high time all the Himalayan communities come together and and let's tell the government of India the that it's enough is enough. We can't be the scapegoat. We can't be the balika bakra all the time for the energy need of the country. You need us for energy generation. At the same time, you need us to skip the heat in the plains and run away to the mountains to have your leisure times. But at the same time, you're trying to destroy our ecosystem. So let's way forward for Sikkim is to seriously think about decommissioning some of the dams, and also stop just completely stop the all the halt or pipeline projects at all. Just stopped it for some time. So that will be for me, and after that we will get some space to breathe, and after that we can slowly move think about what we can do. So I think Sikkim needs space, breathing space for some time. Thank you so much, Gyatso. I feel the same way. We need to think like where we are going, how we want to move ahead, instead of doing this kind of blind thing. Next, Smriti, way ahead. What do you think? I think I already spelled everything out. Strategic ignorance. I was so upset. I just bleaked everything. Strategic ignorance, number one. Revisit all the policy. Revisit what was written in the 60s and 70s. High-rise building. Then relook at what Sikkim is as a zone. I mean, kun zone ma cha. Ani, it's just time for also people to be aware of how sensitive our ecosystem is. Mock drills, social awareness. Ani, the way forward, I feel, is, like, there's been no, like, widening of roads has never been a cure for traffic.
So widening roads is not the solution. Increasing any amount of infrastructure is not the solution. Let's go back and just relook at policy. And speaking from academician and scientific point of view, तपाईहरु हाम्रो academics बनाउनुहुन्छ, universities बनाउनुहुन्छ, institutions बनाउनुहुन्छ, college बनाउनुहुन्छ. Get all the research that comes out from these and use it in the policy. And also make sure that the voice of the scientists, the voice of the researchers are also fed into policy making. That's my end note. Thank you. Don't worry, it's not the end. There'll be questions to answer. Usha, way ahead. For the way ahead, I think we need to take a stand now. What we know is that all our projects so far have been engineered without much solid data on extreme events. Everything goes on the whims and of the center. So we know now, we've got now young expertise coming in. We've got outside experts. हामीले चाहिँ बाहिरबाट पनि सकाउने मान्छेहरू छ जो हामीले डेटाहरुमा हेल्प गर्न सक्छ हैन. But the way forward is that yes, हामीले डेभलपमेन्ट चाहियो, but at what cost भन्ने चाहिँ लेख्छ मान्छेहरूले हैन. But हाम्रो लिमिट भित्र गरौँ न. Why do we want to compete with the big all type of people? And हामी त्यो competition गर्ने हैन नि. We are above that. हामी already यति सारो हाम्रोमा चाहिँ natural wealth छ, natural capital छ. हामी चाहिँ किन अर्कासँगै कम्पेयर गर्नु? हाम्रोमा मल छैन, हाम्रो नानीहरू त आजकल त यो जनताले त हिँड्नु पनि भुल्लेछ त. सबै ठाउँमा गयो भने we think होटलमा लिफ्ट आयो भने चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो. हस्पिटलमा गयो भने त लिफ्टहरुमा मान्छे चढ्ने त खच्चमारी हुन्छ. त्यस्तो खाले हाम्रो डिपेन्डेन्स भइरहेको छ अब इलेक्ट्रिसिटीको माथि. त्यो चाहिँ हामीले अलिक कन्ट्रोल गरौँ न. तपाईको जेनेरेसन चाहिँ यंगर जेनेरेसनले अलिकति टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड सी वेयर यु आर हेडेड. तपाईले जति पैसा वेस्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कहीं न कहीं लिमिट हुन्छ नि. त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट विदिन आवर लिमिट गरौँ ताकि हाम्रो ग्रीन क्यापिटल हामीले सेभ गर्न सक्छ, व्हिच इज ब्रिङिङ इन मनी. यस्तो हैन कि हामी त वी हैव टु गो ब्याक टु द डार्क एजेस सबै बन्द गरेर हैन नि. हामी पनि त यही इन्टरनेटको एजमा छौँ. हामी पनि त कम्युनिकेसन्सहरु हामीले चाहियो. सबैले चाहिँ मोबाइल यताउता सबैले गर्दैछ. एभ्रीबडी नोज वी नीड द एनर्जी. बट त्यो एनर्जी हामीले पाउँछ न. सिक्किमको एनर्जी सिक्किमले पाउँछ न. Why does it have to go outside? पहिला चाहिँ हाम्रो निड फुलफिल गरेर मात्रै त बाहिर जाओस् न. अनि त्यो पैसा मैले अघि भनेको जस्तो हाम्रो गोजीमा आउँदैन रहेछ. सो त्यो इलेक्ट्रिसिटी एकदम सिक्किमले ठुलो बनाउँछ भन्ने चाहिँ आई थिंक दैट रेटोरिक अहिले त अलिक पुरानो भइसक्यो. अब हामीले डाइरेक्टली चाहिँ यो गर्नु पर्यो कि व्हाट इज दैट टाइप अफ डेभलपमेन्ट जो हामीले चाहिँ हाम्रै खुट्टामा उभिने लाइकको गर्छ. हामी चाहिँ फेरि सिक्किम एकदमै अब इन्डियाको फेमस ठाउँ भइरहेको छ. अब लेट अस नट बिकम इनफेमस नि. सिक्किममा गएर यस्तो प्रब्लम त्यस्तो प्रब्लम ड्रगको प्रब्लम केहरू. सो लेट अस कम ब्याक. लेट अस ह्याभ विदिन लिमिट्स द के भन्छ नि डेभलपमेन्ट भन्ने चाहिँ लेट अस किप विदिन आवर नट ओन्ली विदिन आवर लिमिट बट टिच आवर यंगर जेनेरेसन अल्सो कि all that you see outside flashing around you is not all glory. त्यहाँ पनि थुप्रो प्रब्लम छ. What are we trying to copy? त्यहाँ KFC मा गयो भने चाहिँ ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने सोचेर हामीले पैसा चाहियो, हामीले त्यो इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, all those electronic gadgets चाहियो, त्यसको लागि बत्ती चाहियो भने त्यो सिक्किमको बत्ती चाहिँ तपाईले फ्रीमा पाउँदैन रहेछ. त्यो सिक्किमको बत्ती बाहिर जाँदैछ एन्ड बाहिरको मान्छे चाहिँ हाम्रोमाथि डिपेन्डेन्ट छ अहिले. त्यसले गर्दा आई फिल कि वी शुड नट एक त हामीले अगाडि बढ्ने हो भने नाउ वी हेभ सीन वी हेभ लर्न अ लेसन कि बस्तीहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै त्यो खोलाको छाउमा गएर बनाउने कामै छैन. अलिकति हामीले डिस्टेन्स चाहिँ हेरेर अब बनाउनु पर्छ. त्यो जति सक्दो अब वी फाइन्ड दैट अहिले को इफेक्ट भइरहेको छ प्राय चाहिँ अलिकति त्यो पुअर र अलिकति इकोनोमिकली विकर सेक्सन चाहिँ सायद खोलाको छाउमा बेसी घरहरू बनाएर त्यो सुँगुरको घरहरू बनाएर त्यही त सबै अहिले उजाड भइरहेको छ नि. अब त्यस्तो चाहिँ हेर्दाखेरि माथिबाट हामी कति चाहिँ कसले ब्लेम गर्नु पनि छैन. ड्याम फुट्यो, यस बिग फोर्स चाहिँ आयो माथिबाट भन्ने माथि पनि त ठुलो मैदान छ नि. त्यो मैदानमा चाहिँ पहिला त्यो पानी स्प्रेड भयो होला, त्यहाँदेखि त्यो फ्लो भयो नि इन्टु द ड्यामको इन्टु द लाचेन रिभर अन्त तल झऱ्यो. सो हामीले अलिकति हाम्रै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलिकति स्टडी गरौँ न. लेट अस नट जस्ट अब त्यो कलेजमा गयो स्कुलमा गयो लाइक स्मृति सेज यति साह्रो एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन छ हाम्रोमा. त्यसको चाहिँ फाइदा चाहिँ के हो? मैले पहिला पनि भनेको जस्तो नि नट जस्ट अब इङ्ग्लिस स्पिक गरेर बाहिर गएर पिएचडी गरेर बसेर मात्रै त हाम्रो फाइदा हुँदैन नि.
what are we contributing to keep Sikkim status as it is, as it was, I would say. And this was, I feel we should now start thinking this is not the end. This is the beginning in a way. This is not the first glove and this will not be the last glove. So यसको preparation मा चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ. There is a lot of discussion that can be had त्यसको माथि. Thank you, Usha. Like I agree. We don't have to copy anybody. We are our own selves. We should be true to who we are, and we should grow according to Roy Bitra Baraki in this. So I see a hand raised. I'll last response from Dr. Bharat. Then I'll take the reach hand. That's like so. Dr. Bharat, like a way ahead. If you can make it short, we'll take questions after that. Thank you. As far as मेरो experience is concerned, सिक्किमको मान्छेमा चाहिँ सिक्किमको मान्छे ल्याक सेन्स अफ ओनरसिप एन्ड सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस है. त्यो चाहिँ पहिला हरेक इन्डिभिजुअलले डेभलप गर्नुपर्छ है. एभ्रिथिङ म्याटर इज मनी है. सिक्किमको मान्छेको लागि चाहिँ पैसा भयो भने भइगयो होइन. सो हामीले चाहिँ यो छोड्नुपर्छ. पहिला चाहिँ वी मस्ट टेक रेस्पोन्सिबिलिटी है. हामीले चाहिँ एउटा आफूमा डेभलप सेन्स अफ ओनरसिप, यो मेरो ल्यान्ड हो, यो मेरो जग्गा हो, यो मैले गर्नुपर्छ है. रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले लिन सक्नु पर्यो. अनि यो चाहिँ ल्याकिङ छ र हामी हर एक इन्डिभिजुअलले एक दुईजनाले गरेर हुँदैन. उहिलेतिर हाम्रा बुढापाकाले भन्नुहुन्थ्यो एकले थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्ने खालको कुराहरू छ होइन. त्यसले गर्दा सबैको हर एक इन्डिभिजुअलकोमा चाहिँ यो सेन्स अफ ओनरसिप, सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हामीले डेभलप गर्न जरुरी छ. अनि मात्रै केही चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्छ. अदरवाइज त इट विल ओन्ली बी इन पेन एन्ड पेपर. सो द्याट इज अल फ्रम मी. Kailash, I just wanted to add one small point. अहिले तपाईले हेर्नुस् न, यति हामीले पढा लेखा भयो हो, बाहिरबाट इन्जिनियर्सहरु लिएर सबै गर्यो हामीले. बट अहिले यो क्यालामिटीमा चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो होला, को चाहिँ बेसी चाहिँ फिल्डमा पसेछ. सो कोले चाहिँ त्यो बास लगाएर त्यो पुल बनाउँदैछ, को चाहिँ ढाडमा बोकेर चाहिँ गएर रासन पुर्याउँदैछ. इट इज आवर ट्रेडिसनल नलेज. त्यो ब्रिज बनाउने हाम्रो ट्रेडिसनल नलेज, त्यो चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले फिल्डमा पठाएर चाहिँ पठायो भने गर्नु सक्दैन नि. That is something we are missing. Our traditional knowledge is so good. हामीले चाहिँ त्यो युजमा ल्यायो भने चाहिँ हामीले अलिक अगाडि बढ्न सक्छ कि जस्तो लाग्छ. Thanks Kailash. Thank you. Rich, please. You can. Hi everyone. Thank you for giving me the time, Mr. Kailash. I don't want to get into the hows and whys. I don't think I consider myself an expert. I just want to briefly introduce REACH. REACH stands for Renewable Energy Application and Consultation in Himalayas. We are I guess perhaps the only firm in Sikkim working towards development of solar energy in the region. One of our flagship program is development of 5 megawatt solar power plant near Hangu Lake, which is near the Natula border in East Sikkim. The area is completely above tree zone, so no trees have to be cut, and there is only short bushes and as for vegetation, and whatever solar panels we intend to install, that will be installed above it. So that is what we are doing. I asked Smriti about the siphoning because there was a lot of news that I think one of Mr. Sonam Wangchuk had come to Sikkim for this siphoning of water for South Lonak Lake to match the inflows from the glacier to the outflows so that there isn't a built-up of the region. So instead of dwelling on the past of what went wrong or what happened, we are trying to figure out how to drain the water. So we have been talked with various companies like Kirloskar, Tata Power, as well as Wari Energies, and they are very much interested to help in Sikkim. So as a pilot project, we want to set up a solar power plant near the Lonak Lake, not the Lonak Lake, I think Sakuchu Lake, the another one which was in the worst of purging, and like we are getting a red alert. So we want to set up a small pumps, non-submersible pumps, which can drain out water. It will be a small capacity of just 10 kilowatt. That will, I think, which will drain water at the rate of 24 liters per minute. It is just a trial project to see if it's feasible or not. So I just want to know your views on Smriti. Like, do you think it's doable, and do you think it might help prevent future glacial lake bursts? Okay, रिच तपाईको पहिला हेर्नुभयो भने हाम्रो सिक्किम चाहिँ एन्ड अल्सो हाम्रो हिमालयन बेल्ट त्यो रिजन
80% of the time in the year cloud cover हुन्छ हामी पनि आइएससी दिवेचा सेन्टरमा हाइब्रिड सिस्टम पनि गर्दैछ जुन चाहिँ विन्ड पनि हुन्छ सोलर पनि हुन्छ कम्बिनेसन अर्को कुरा मैले नै गएर वेदर स्टेसन राख्दा पनि पुरा चोरी भएको थियो हाम्रो हट पनि इट वाज इट वाज डिस्ट्रोइड सो द थर्ड वान इज सोलर चल्छ कि चल्दैन research shows that it will not work in Sikkim because of the cloud. Sorry, I don't want to step into this because I've done a research, right? Sikkim has a potential of I think around 5 gigawatts. That is more than Punjab. So I think you should, again, like, do your research before. Sikkim receives more solar radiation because cold desert. तपाईँ माथि अब तपाईँको जुन चाहिँ एरिया हुनुहुन्छ है लोनाकको रिजन है I was there last month only. So I had gone there to Mukuthang region for some army purposes. They needed some backup for electricity. So we tested the solar radiation there. That is not best, not only in the country, but in the entire world. That region receives around 5.2 kilowatt hour per meter square of solar insolation. That is pretty huge. If you do some research on Rajasthan, it's even better than Rajasthan because it's a cold desert. So cold temperature gives more electricity. It's inversely proportional to voltage. So we've done a research on that, but let's not go there, whether it works there or not, because I think in this moment, I think we should kind of support solar energy because it doesn't leave any impact because we can take it up, right? We can just pack the solar panels after its end use of 25, 30 years, and we can take it back, right, for recycling. Better than hydro and dams. I feel at this moment. Better than hydro, hydro त हाम्रो run of the river पनि गर्न सक्छ नि त ठुलो we don't need ठुलो dams. अर्को चिज सोलर सेल्स तपाईको भयो भने पनि यति बेसी स्नोफल हुन्छ ड्यामेज हुने प्रब्लम पनि हुन्छ त्यो पनि सो रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट हाम्रो सिक्किममा यति पोटेन्शियल छ अलरेडी जस्ट फर हाम्रो लोकल्स नै रन अफ द रिभर भनेको चाहिँ जस्ट नेचुरल फ्लो नै अलिकति ट्याप गर्नु सोर्सेस पनि छ तपाईको नाम्चीमै हेर्यो भने पनि यति बेसी विन्ड हुन्छ वे यु क्यान अल्सो जेनेरेट विन्ड एनर्जी सो अल्टरनेट्स हेर्यो भने इट्स गुड अपर्च्युनिटी बट आई डाउट अबाउट द सोलर प्यानल्स will the siphoning work? Thank you. Just the siphoning. Was your question answered? No, my question was, will the siphoning, let's say if it does work, do you think it will help? That was my question. Siphoning तपाईले लोनाकको siphoning किन फेल भयो र siphoning गर्यो भने हेल्प हुन्थ्यो भन्नु भएको हजुर अब फ्युचरमा पनि हामीले है जस्तो अहिले साको छुमा अहिले आएको छ है एउटा तपाईको अलर्ट है सो त्यसलाई अब हामीले साइफनिङ गरेर है या मोटर लगाएर इफ यु ट्राई टु ड्रेन द लेक डु यु थिंक दैट विल हेल्प डेफिनेटली त्यो चाहिँ किन हो भने तपाईको साइफनिङ प्रोसेस मात्रै हैन स्ट्रक्चरल कन्ट्रोल पनि हुन्छ हेर्नुपर्छ कि त्यो तपाईको लेक कहाँबाट फिड हुँदैछ पानी कसरी आउँदैछ देयर आर सो मेनी मेथड्स टु लोवर द लेक So definitely siphoning only होइन तर तपाईको पाइपिङ गरेर there are 4-5 structural ways to to suck out the water from the lake अनि डेन्जर पनि छ किन मैले नै रिसर्च गर्दा पनि there are more than 14-15 glacial lakes already सिक्किममा छ एउटा त तेम्बावा छु नै हो तेम्बावामा म गएको पनि थिए इट क्यान बर्स्ट एनी डे सो त्यस्तो त हाम्रो कति एउटा ग्लेसियल लेक्स जति अब तपाईको टेम्परेचर राइज पनि हुँदैछ त्यति बेला नै ग्लेसियल लेक्स पनि एक्सप्यान्ड भएकै फर्म भएकै and it will be a threat to downstream citizens if you are not aware. Ajur. Thank you. We'll move on to the next question. Here I see doctor, you have your hand up, please. Tapale Bandinos. Good evening, everyone. Thank you for this opportunity, Kailash sir. And now we've already dealt with the cause for the casualty and cause for all the unfaithful event that we had a few days ago. But then I was just wondering, I'm not a dam expert, but then I was just wondering while I was reading through the Tista project, did we in Sikkim for that particular project, did we have a detention dam or a debris dam? If anyone could kindly, if anyone would want to delve into that, because as per the technicalities go, I think detention and debris dam could have diluted the damage that was caused. So please bear with my limited knowledge in this case. So that, and another question is, since we're talking about the development model at present, now, of course, the dam has caused immense damage to the ecosystem.
of the state. But then what is the alternative development model that we could suggest for Sikkim? Considering that we are a border state, security is a huge issue for us since we are sharing borders with one of the most Asian giant, China. So if you could delve into that, because development of infrastructure for security reason is also very important. And another issue is now, since because of this particular event, the West Bengal is also being affected since we have the transboundary river. Now, this issue of transboundary river also we need to research further, because transboundary river will have a very crucial role to play in the development model of our state. So, if anyone could highlight on that. And Ma'am, Smriti ma'am suggested as to Sikkim has the potential for run of the river project. Please correct me, but if I'm not wrong, the Tista project that we're talking about currently is a run of the river project. Of course, it had storage, but then the tunnels were built, and I think it was a run of the river project. So if anyone could kindly delve into that, thank you so much. Is your question directed at anybody or particular? Anybody can answer. The house, because I do not know if we have a dam expert in this panel. So if anyone would want to delve into this or comment on it, I shall be grateful. So first, regarding the debris dam, anybody knows? I haven't heard of anything like that. Gatso, Dr. Bharat, Smriti, or Usha, or anybody else? No, I have no expertise on that. Okay. I've not Hello. heard of a debris dam. Yeah, that's all. Of course, that also, but Dr. Chunku, thank you for the questions. I think I will try with my little knowledge on what dam is. I think the detention dam is actually to control the flood. Detention dam are built to control the flood, and the different different between the run of the river project where you have a reservoir, barrage, or whatever you say. These dams are built, I mean, fundamentally not to control the flood. And also, your second question with the run of the river project, they are diverting the river from the reservoir through the tunnels, and take the water to the power plant, and this is done simply to generate more current in the with the water, and to hit the turbine and to generate the electricity. So detention dam, I don't think were ever built with that intention in Sikkim. So I think we don't have. If detention dam was built before I think probably the Chungthang dam would have hold, or would have really controlled the last event. So yeah, I think I tried to answer you, Dr. Chunko, but I hope I answered. Yeah, thank you. Kailash sir, if I'm allowed, kindly Yes, please, this is a very important issue we're discussing, so please kindly bear with me. Gyatso sir, Anum Gyatso, definitely what you've answered is conceptually correct. Detention dam is definitely control the floods, and debris dam is basically to control the debris that are brought by any kind of flooding, if flooding happens. So now we've already discussed with the issue. Why am I joining this panel is because I thought that if this panel will come out with some sort of a solution, of course we cannot do it at present currently, but then maybe we can suggest the government for such a development model where, if at all, where the environment, nature allows us to build a sustainable dam, then maybe we could suggest them for building detention dam and debris dam as well. And not just that, if the development model we need to talk about, maybe the dam projects, I don't know for how long, how can we say absolutely no to such a development? Of course, I know the damage that has caused, no offense to anyone. I have myself researched on the hydropower projects, and I deeply feel for it. But
we need to provide an alternative development model for Sikkim. So I think all of us should work for that, because fresh water, as Usha ma'am has stated, cutlet fish that we really cherish and relish in Sikkim, fresh water, fresh river water, it requires. But tunneling, because of the tunneling, all those gets affected, the debris, the siltation, all of that. So if all of us could come together and find a solution, so the future, so that we can at least mitigate the future consequences. So kindly, please, I hope Kailash sir could take this panel further, and if we could work on it, I think it would be great, because Sikkim does require alternative development model. Thank you very much. And as said, environment, it doesn't belong to us. We've borrowed it from the future generation. So if we could work together, I think we'll be able to at least provide some suggestions. Thank you so much. Thank you for your questions. So I'll read out some questions from the chat. So there's a question about like sand mining. How much has the sand mining affected the flooding? Like, did it have an impact? I think Dr. Bharat might be the right person for this. यस है स्यान्ड माइनिङको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले लास्ट टाइम पनि कहीँ डिस्कसन गरेको थियौँ कि पहिला हाम्रो चाहिँ खोलाहरू चाहिँ भी सेपको थियो पहिला चाहिँ होइन, भी सेपको थियो। तर अहिले स्यान्ड माइनिङहरूले गर्दाखेरि रिभर बेडको एक्सप्लोइटेसन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यु सेपको भइसकेको छ होइन। अन्त यु सेपको हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने आज जुन प्रकारको फ्लडिङहरू भयो, अब पहिलाको नट ओन्ली स्यान्ड माइनिङ तर बोल्डर एक्सट्र्याक्सनको कुराहरू, आज जति पनि अब यो खालको जुन प्रकारको म्याग्नेट्युडको इम्प्याक्ट भयो, सायद यो खोलामा चाहिँ स्यान्ड माइनिङहरू नभइदिएको भए या चाहिँ ठुल्ठुलो बोल्डर्सहरू, हामी जब सानो सानो थियौँ त्यति बेला चाहिँ 3-4 तला 5 तला ठुल्ठुलो बोल्डर्सहरू हुने गर्थ्यो खोलामा, आज नथिङ लेफ्ट है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एक्सट्र्याक्सन अफ बोल्डर, स्यान्ड माइनिङ, अब स्यान्डले गर्दा के हुन्छ भने स्यान्डले पनि कार्बनलाई त्यसको मुनि चाहिँ कार्बनलाई ट्र्याप गरेर राखेको हुन्छ। तर के भयो भन्दाखेरि स्यान्ड माइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कार्बनहरू रिलिज भयो, जसले गर्दा चाहिँ कार्बन के भन्छ क्लाइमेट चेन्जमा त्यसको अलिकति भए पनि कन्ट्रिब्युसन भयो है। अनि के भन्छ यो अब बोल्डर्सहरू नहुँदाखेरि, स्यान्डहरू यो नहुँदा चाहिँ के भयो भने खोला चाहिँ एकदमै अब फ्रिली फ्लो हुनु पायो। यु सेपमा चाहिँ उसको के भन्छ तपाईँको विथ बढ्यो खोलाको होइन। पहिला सानो लिमिटेड थियो भने अहिले चाहिँ विथ बढ्यो र उसको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ आज चारपट्टि नै भी भएको भए चाहिँ भी सेपमै भइदिनु हो भने चाहिँ सायद यस्तो खालको इम्प्याक्ट हुन्थेन। तर स्यान्ड माइनिङले गर्दा आज हाम्रो भ्यालिजहरू चाहिँ यु सेपको भएको कारणले गर्दा, फ्ल्याट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट चाहिँ ज्यादा भएको र यसको के भन्छ अहिलेको के भन्छ जुन प्रकारको डिजास्टरमा पनि स्यान्ड माइनिङको पनि ठुलो, बोल्डर एक्सट्र्याक्सन र स्यान्ड माइनिङको पनि ठुलो हात छ भन्ने चाहिँ मलाई मेरो ओपिनियन हो है। Okay. Dr. Bharat, please stay unmuted. Kere. There's another question, specific question. But why again USA always falls in its target? Bharji, why rich take carbon credits from developing nations? What about CDMs? अलिकति टेक्निकल रहेछ, तपाईँले भनिदिनुहोस्। अब कार्बन क्रेडिट्सको अब कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, कार्बन अब हाम्रोमा युएसको त फरेस्ट छैन, इट हेज द कन्क्रिट जङ्गल होइन, उसको त कार्बन सिङ्कै छैन नि त। अनि कार्बन सिङ्क नहुनाको कारणले गर्दा चाहिँ युएस जस्तो, युरोप जस्तो ठुल्ठुलो कन्ट्रिजहरूले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ वी आर रिच इन रिसोर्सेस, वी हेभ प्रोटेक्टेड आवर फरेस्ट फ्रम टाइम इमेमोरियल। हाम्रो इन्डिजिनियस कम्युनिटिजहरूले चाहिँ यो फरेस्टहरूलाई प्रोटेक्ट गर्दै आएको हो नि त। त्यसले गर्दा वाट दे डु इज हामीलाई फन्डहरू गरेर कि हाम्रो फरेस्टहरू तपाईँहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट नगर्नुहोस्, तपाईँहरू हामी मात्रै डेभलप हुन्छ। यहाँनिर कतै न कतै युएसको सेल्फिस मोटिभ पनि देखिन्छ है। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डेभलप हुन चाहन्छन् र डेभलप हुनको चाहनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ भन्छ कि फन्डहरू चाहिँ तपाईँ आफ्नो फरेस्ट चाहिँ बचाउनुहोस् है, अनि बचाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के भन्छ अनि त्यो के अरे बचाएर चाहिँ त्यहाँदेखि हामीलाई चाहिँ त्यसरी अब डेभलपमेन्टहरू नगर्नु भनेर चाहिँ फन्ड दिएर चाहिँ उनीहरूले हाम्रोबाट चाहिँ कार्बन चाहिँ अब हाम्रोबाट किनेर क्रेडिट किनेर लाँदैछ नि त। उहाँहरूको त आफ्नो केही पनि छैन, उहाँहरू एज हामीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ है। त्यसले गर्दा अब यो खालको भएर चाहिँ अब कतै न कतै सेल्फिस मोटिभहरू पनि हामी देखिन्छ ठुल्ठुलो डेभलप कन्ट्रिजहरूको बाट चाहिँ। Okay, thank you, Aditya. I don't know तपाईँको question answer भयो कि भएन. So we'll move on to another question. Is Singtam Rampu mining areas considered as a floodplain? If so, why proper town planning hasn't been done? Maybe your panel, since being an architect, I can try and answer that.
तपाईँले प्लानिङ टाउन प्लानिङको कुरा गर्नु हुँदैछ सो actually हामीले we haven't done any town planning for anything like गान्तोकको लागि पनि plan त बन्यो but the plan gets made just for एउटा के भन्नु it seems to me like एउटा bureaucratic exercise and academic exercise. It gets made, it's lies on a shelf and then त्यति नै हो plan बनायो भन्दा बनायो but खासमा चाहिँ on ground चाहिँ केही चेन्जै भएको हुँदैन. सो इन अ वे हाम्रो त यो फेलियर अफ एउटा गभर्नेन्स नै हो जस्तो लाग्छ मलाई कि गान्तोक हेर्नुहोस् होइन दिनको दिन बढेकै छ एन्ड देन यो हिजो अस्ति भएको होइन दिस बिन ह्यापनिङ फर अ लङ टाइम तर भए पनि गान्तोकलाई एउटा यो ट्राफिक जाम हुँदै गरे अब झन् अब के अड इभन गर्ने अरे कुनै के गर्ने अरे बट एउटा त्यो लङ टर्म भन्ने सोचाइ नै it's missing हाम्रो अहिलेको गभर्नेन्सबाट भनेर एन्ड द्याट्स अल्सो वान अफ द रिजन हामी मञ्च खोलेको पनि इट्स वान अफ द रिजन्स कि वी फिल द्याट हाम्रो गभर्नेन्समा देयर इज समथिङ ल्याकिङ क्या लाइक किनभने हाम्रोमा त पैसा आउँदैछ वी हेभ अ ब्युटिफुल ल्यान्ड वी हेभ पिपल हु आर विलिङ टु वर्क हार्ड हामीले वाइ आर वी नट एबल टु गेट एक्ट टुगेदर भनेर सो त्यस्तो खालको कुराहरू पनि छ. सो टाउन प्लानिङको तपाईँले भन्दाखेरि हुनुपर्ने हो. दिस इज एक्चुली हाउ डु वी मुभ अहेड भन्दाखेरि अब प्लानिङकै कुरा आउनु पर्यो. नाउ वी नो हाउ मच द रिभर इज गोइङ टु राइज. अब त्यसको त एउटा जोन हुनु पर्यो कि देयर अ नो बिल्ड जोन एन्ड देन आफ्टर द्याट मात्रै बनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट्स व्हाट आई फिल. एनीबडी अन द प्यानल वान्ट्स टु टेक दिस क्वेसन किन प्लानिङ नभएको रम्फू सिङताममा भनेर नि. यसमा एउटा सानो कुरा म एड इन द सेन्स गर्न चाहन्छु है. यहाँनिर अहिले लट अफ टक इज गोइङ अराउन्ड होइन के पब्लिकहरूको भनाइ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब ड्याम बन्यो अनि ड्याम बनिएपछि चाहिँ के भयो भने खोलाहरू सुक्यो अनि खोलाहरू सुकेपछि मान्छेहरूले चाहिँ खोलामा एन्क्रोच गर्न थाल्यो है एन्क्रोच गर्न थाल्यो. अनि अब एसएच सिक्किममा के त्यस्तो खालको डेभलपमेन्ट प्लानिङ मोडलहरू केही पनि छैन सिक्किममा. आज जति पनि प्रकारको डेभलपमेन्ट हुँदैछ इट्स विदाउट प्लान हुँदैछ नि त है. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो खालको के भन्छ अहिलेसम्म छैन. अब इन फ्युचर चाहिँ सायद अब डेभलपमेन्ट मोडल्सहरू अब यो सबैलाई ट्रेजेडीहरू हेरेर होइन डिस्ट्रक्सन हेरेर डिभास्टेसन हेरेर चाहिँ अब चाहिँ मेबी अब एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट प्लान मोडल्सहरू चाहिँ अब डेभलप गर्छ कि. तर पब्लिकको भनाइ के छ भने खोला थुन्दाखेरि चाहिँ खोलामा चाहिँ पानी कम्ती भएर चाहिँ एन्क्रोच गरेको भन्ने खालको चाहिँ अहिले यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ सुनिँदैछ सिङताम रम्फूहरूबाट चाहिँ. हुन्छ. So there's another question. It's a slightly like a tricky one. Ki land ko discrimination हुँदैछ अब गरिब दुखीहरू vulnerable people like they end up like living on vulnerable kind of places of land हुनु पनि हो. Like यहाँ गान्तोकमा पनि the slum areas are in sinking areas छ and लास्टमा चाहिँ अब climate को लागि the main victims become the vulnerable people. So यो inequity like how do we address this? Anybody on the panel feels like taking this? Maybe Smithy, you have a angle on this? No direct answer to this. This needs a lot of planning, right? Inequality, which are avoid गर्नुको लागि चाहिँ I just feel कि all along this, all along the river belt, एउटा buffer zone हुनै पर्छ. Where, because if you see, कसले चाहिँ बेसी सफर गर्यो भन्दा त माइग्रेन्ट लेबरर्स जसले त्यहाँ घर बनायो कच्चा घरहरू बनायो अनि right of land to restrict people from living in and around. We need a very strict buffer zone around all the river systems, the river channel, including dams. This is my opinion. Yeah. I would also like to add to this. Earlier, about road Sikkim, there was something called road reserve. And the Sikkim about forest sanctuary route river sanctuary ko lagi pani हामीले निकै कुरा त गरेको थियो एकखेप. So that is one option. But more importantly, I feel यो panel को लागि चाहिँ I would like the younger people to redefine the meaning of development. What is your definition of development? Does that mean only you have big buildings and cars and money to flash around and go abroad? Is that your definition of development? If that is so, then why the rich people, they want to come to Sikkim and go to Gyatso's homestay, for example, or to go to a village homestay?
They have the money to spend. They are coming from those big buildings, from that. Why do they want to escape to something so magical as a Sikkimese landscape? There's a development ko चाहिँ त्यहाँ छ नि. Just because you don't have a building, that doesn't mean you don't have development. If you know how to live on your land, if you know how to live within your limits, if you have beautiful trees, if you have lovely little pond or khola near your house where you can take your visitors, they will pay like anything. That development ko matlab hoina ki government ma yatro paisa hundecha. Development is when we kind of start thinking about the real meaning of development. Development is not money. So that's why I feel कि थोड़ा अलिकति हाम्रोमा intellectual poverty जस्तो पनि देख्छ. Thank you, Usha. एउटा सानो कुरा एड गरौँ म यहाँनिर एउटा सानो Yes, कुरा please. है. Yes, please. I don't know how many of you have gone through अहिलेको जुन फरेस्ट कन्जर्भेसन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2023 है. आज हामीले के छ भने अघि हाम्रो डाक्टर छुङकु उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि नेसनल सेक्युरिटीको कुराहरू आउँछ समथिङ त्यस्तो खालको भन्नुहुँदै थियो. अनि अहिले अब जुन प्रकारको यो नयाँ फरेस्ट कन्जर्भेसन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2023 छ नि है, त्यसले चाहिँ त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ हाम्रो सिक्किम चाहिँ नाउ के भन्छ फर द नेसनल सेक्युरिटी, फर द के भन्छ कन्ट्रीको अफेयर्सको लागि चाहिँ नाउ एलएसी लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलओसी जो पनि छ त्यसबाट चाहिँ 100 किलोमिटर चाहिँ अब त्यसभित्र चाहिँ यो चाहिँ फरेस्ट ल्यान्ड पर्दैन. रिजर्भ फरेस्टहरू अब नाउ है विदाउट टेकिङ द फरेस्ट क्लियरेन्स चाहिँ के हुँदैछ अब यो लले भन्छ 100 किलोमिटरसम्म चाहिँ फरेस्ट क्लियरेन्सहरू चाहिँ लिनु पर्दैन. भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो सिक्किमको त हेर्नु पऱ्यो भने नर्थ टु साउथ इट इज ओन्ली 116 किलोमिटर भनेको मोस्ट अफ द हाम्रो त गयो हाम्रो हातबाट फरेस्ट. नाउ कुनै पनि नेसनल सेक्युरिटीको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ कसैले लिनै पर्दैन. उहाँहरूले इन केस अफ वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिज चाहिँ उहाँहरूले वाइल्ड लाइफ बोर्डको पर्मिसन लिनु पर्यो है. अदरवाइज रिजर्भ फरेस्टमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गयो अब यो के भन्छ यो एक्टको अनुसार है. त्यसले गर्दाखेरि अब नेसनल सेक्युरिटी भनेर चाहिँ नट एट द कस्ट अफ के भन्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, नट एट द कस्ट अफ बायोडाइभर्सिटी नि है. अब नेसनल सेक्युरिटी बोर्डर सेक्युरिटीलाई मात्रै नेसनल सेक्युरिटी भन्दैन, त्यहाँको बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन पनि त हाम्रो नेसनल सेक्युरिटीको आउँछ नि त, उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटीमा आउँछ नि त हाम्रो के भन्छ. र यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसरी नेसनल सेक्युरिटी भनेर चाहिँ हामीले स्टेटको कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो फरेस्ट चाहिँ त्यसै हामी दिन चाहिँ सकिँदैन है. थ्याङ्क यू. Dichin, you have your, thank you, Dr. Dichin, you have your hand up. Is that Dichin? Hi, yes. Thank you, Kalashda, and thank you to all the panelists. With the question been bhule so yeah, fight chat. Anyways, okay. So मेरो question to you थियो कि ल. So अब यो ऊर्जा कम्पनीको चेयरम्यानले हिजो अस्ति एउटा न्युजपेपरमा भनेको थियो कि अब उनीहरूले त एकदम रिबिल्ड गर्छु होइन यो ड्याम. आई मिन I can't even believe यस्तो कुरा हुँदैछ अहिले. So अब हामी what can we as the citizens you know just regular people हामीले के गर्न सक्छ, because एक त यो कम्पनीहरूले कम्पेन्सेसनको कुरा पनि गर्दैन होइन. यति साह्रो ड्यामेज भयो, 14,000 करोडको ड्याम हेज बिन डिस्ट्रोयड एपेरेन्टली. त्यो पैसा कहाँ गयो थाहा छैन. And the second thing is like you know you mentioned no build zone hunu parcha, okay? So if that is the case, hamile ke garnu parcha as citizens to ensure that there is a no build zone. And you know I'm feeling very bad ki like when Gasala or I think Arjun Lepcha I think who spoke about the you know the indigenous people, they had protested, you know mo jab school ma thyo that time unale protest gardai mole thaha pani thiyo na. I was like ke hundacha, like you know it was so like vague, we did not realize it. And I think I would like to apologize for that. And hamile abo how can we support and how can we all come together to you know listen to the indigenous people when they're telling us that this dam, and especially now Tista 4 for instance, we should not have that coming up at all, and then there should be no rebuilding at all. So long question. Thank you. Any panelists want to add anything to that? Otherwise we'll move to the next question. Thank you. Am I audible? Yes. Yeah. Okay. Thanks, Dichin. I think this यो हाम्रो कामले चाहिँ यो खालको फिडब्याक्स, यो खालको तपाईहरुको यो खालको जुन आफ्नो मान्छेको भएर चाहिँ सुन्नु बहुत
almost we spent almost 2 decades just to listen this kind of words from our own people. But saying that there's no wrong time to start good things. है यही शब्द राखेर किनभने stage to rebuild the stage 3 is going to be the last nail on the coffin to Sikkimese people, to us as a state. तपाईले नै भन्नुभयो अघि कि the project which was supposed to be estimated, which was estimated for 7,000 crore, end up spending 14,000 crore with so much of debt that we as a Sikkim government has taken from so many other banks. हिजोअस्ति भर्खरसम्म स्टेट गभर्मेन्टको र हाम्रो अपोजिसन लिडर्सको घरिघरि प्रेस कन्फरेन्स आउँदै थियो, कति हामी बाँकीमा डुबिसकेको थियौँ है। र पनि अझै पनि टिस्टा ऊर्जाबाट चाहिँ 1 पैसा पनि प्रफिट हामीले कमाउन सकेको छैन, बिकज वी आर जस्ट पेइङ द इन्स्टलमेन्ट EMI अफ द लोन्स। अब यो फेरि कति नभइयो, अब यो इट हेज the cost now estimate is if we have to rebuild this project, the cost estimate is coming to 25,000 crore. So are we willing to are we willing to do this? Are we willing to do? So it's you, it's me who has to come on the street now. There's no way out. So I think we as a society, we should come out and we should demand the decommissioning of stage 3. There's no way out. Thank you. Even I feel, that dam the banai sakyo haina, अब dam break भयो भने the builders, what they are going to sit around, they are going to get compensation. उनीहरूले त सिक्किमिसको लागि त के माया छैन नि, उनीहरू त हाम्रो इन्स्योरेन्सको कतिवटा चाहिँ इन्स्योरेन्स पाउँछ भने त्यतापट्टि लाग्छ उनीहरू। अन्त इन्डिजिनियस पिपल त त्यतिकै रह्यो नि, इन्डिजिनियस पिपलको ल्यान्ड पनि गयो, लाइफ पनि गयो हो। अब त्यहाँ बिचरा त्यो अस्ति आफ्नै घरबाट चाहिँ सबै लोड बोकेर चाहिँ सिरानीहरू त्यो केहरू बोकेर रोडको एन्डमा राखेर चाहिँ पानीमा भिज्दै, हाम्रो चाहिँ इन्डिजिनियस पिपल, हाम्रो लोकल पिपलको त्यही लाइफ हो। अब फर द सेक अफ द नेसन वी हेभ टु सेक्रिफाइस। So I agree with Yatso very much on this. Well, we have some questions in the chat from Mr. Anand. If you could take that. Hello, Yatso, are you there? Yes, I'm there. There's a question for you by Mr. Anand Pradhan. Can you please talk about the phenomena of environmental racism that exists in the world today? Do you think the Lepchas are facing the burden of development in Sikkim and the Sikkimese that of the nation's energy needs? Can you elaborate on the power dynamics? I will paste the question in the chat once again. If you can just talk about that. Yeah, I mean, if you let's look from a very small like Sikkim context, okay? So this has been like a very, I also keep wondering, and we all actually part of ACT members, even today, if we see the ACT as an organizations, it's the only we have a lot of youths, young people, students, school students to college students to somebody are PhD, somebody are working with the working in government employees. But I'm amazed sometimes. I'm fascinated with our people, our young people, that how can they think about the river and the ecosystem, and why not the other communities, younger people? They've been very vocal. They don't care. I know they care about their family. They care about the jobs that they have just finished. But why this is coming? If we understand this is
the indigenous way of life, the culture, the values, the moral values that we have been, it's been inserted on us. So, yes, we are directly impacted by the modern developments, the development models, because for from the moment we born, the rituals, the way of life, what we have been told, the folk stories, the folk tales that we have been told by our things, the songs and whatever folklores and folk music, everything is all based on nature. So, of course, when river is tapped, dammed, and tunnel the mountain, the forest is cut, the hills are cut. We always feel that we are been, impacted. We have been affected. We are the most affected. But today, where I stand with this tragedy and events, I'm seeing every one of us have been affected. So I think we all are affected. Actually, it's just we didn't. Try to look back to our roots from where we all belongs. After all, it's you maybe not you. Most of us, some of us not be Lepcha, but we are the sons and daughter of this majestic landscape, the beautiful Himalayas mountains. So your as I always say that our identity is not Lepcha or Sikkimese or Nepali or Chetri Baon. Our identity is the landscape. Our our mountains is our identity. Our landscape is our identity. So I hope I have answered you. Thank you. Yeah, thank you for that. There's another question from Ngawang Lachumpa. Is there a legal framework to hold all the private organizations and people involved accountable? Is it feasible? And if there is a mass support for it, can any new law be built to set a limit to such big infrastructures in the future? I think this is open to anyone in the panel. So if anyone wants to take this, they can take it. I'll also paste it again in the chat. Okay, I will just try. I think other panel will have a better idea, but then I just wanted to spell out. Just for example, आज जुन चाहिँ भएको छ यो हाम्रो 4 तारिकको जुन चाहिँ उयसमा, and we can see the government, right from chief minister to government spokespersons to opposition blaming each other, and somewhere it is saying that the government was knew about it, the previous or today the present government, they knew about it. If this tragedy was happened in somewhere in a developed country, the government would have been sued by we could have sued the government. But it's not possible here in India. But then that's the whole tragedy of unfortunate part of in a country like India where we don't have those system where we can sue. But I think most probably we can sue them, but because the chief minister of the state saying that the last government didn't it was misstandard of the dam construction during the dam construction, so that is pointing towards the government of Sikkim. So I think there's a way to sue it, but if it's definitely if this was in some other developed countries, the government we could have sued the government for this. So I hope other panels have actually a better answer to this, please. Any other members from our panel would like to take that question? Do they want if anyone wants to add to that regarding the legal framework to hold the private organizations accountable? It would have been feasible. It would have been logical. It is logical, but like Gyatso says, we don't have the capacity. We are too small. I think the moment we talk about legal, everybody will try to back out of it. But if the one government is blaming the other government, the previous government and all, it does become interesting if it is taken up legally by the present government. Then we will be able to see. But I still feel that amongst the new generation, we do need a lot of young people with environmental law background.
and we have those, then we will have some kind of weapon to challenge these kind of activities. But at the moment, there aren't any. के छ भने लिगली त जब कुनै पनि कम्पनी सेटअप हुन्छ कुनै पनि स्टेटमा है पहिला एमओयू साइन गरेको हुन्छ सबै साइन गरेको हुन्छ होइन सो स्टेट हेज गट एभ्री राइट टु स्यु देम इफ दे डु नट गो बाई द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स है फर इक्जाम्पल के भन्छ सिक्किममा मेबी सम 2 years ब्याक चाहिँ के भयो भन्दा 4टा फार्मास्युटिकल कम्पनीज वेयर सट डाउन किन भन्दाखेरि चाहिँ बाई द गभर्मेन्ट है किनभने उहाँहरूले चाहिँ जुन स्ट्यान्डर्ड थियो जुन के भन्छ एमओयूहरू थियो जुन उहाँहरूले रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू फलो गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ फलो गर्नु भएन नि सो इट वाज टोटली सट डाउन सो इट इज पोसिबल टु स्यु देम है तर के भने द अथोरिटी द पोलिसी मेकर्स द गभर्मेन्ट सुड बी भेरी के भन्छ स्ट्रिन्जेन्टली त्यो पोलिसिज त्योलाई चाहिँ एक्सनमा आउनु पर्यो अदरवाइज चाहिँ अब देयर इज अ वे टु डिल विथ दोज कल्प्रिट्स बट विल पावर पनि हुनु पर्यो इट डिपेन्ड्स अन अल अन विल पावर है Thank you, Devesh. Thanks for filling in. I'll not put on my video. I think it's taking on bandwidth. So there's an interesting question to all the panelists. Can you hear me? Okay. Yes, we can. What is the reason for this rampant anti-intellectualism in Sikkim? Is it our fascination for those with political power, or are our intellectuals failing us? Anand Pradhan. The reason for this rampant anti-intellectualism. Anybody? Question is not clear actually. के भन्नुभएको हो? I think उहाँले चाहिँ आफै भन्यो भने चाहिँ it might be a little better. I think what it means is that like anything which is like research based or anything which is like a scientific based or anything which has like logic, somehow it gets suppressed and you spin another narrative because of just interest भन्नु खोजेको हो कि okay, so this is a tough question. Anyway, for me, I feel okay. Like, let me try and answer that question because I think I understood what this question is. So I think it means अब त्यो अलिकति बुद्धिजीवीहरू अलिकति त्यो कुरा अलिकति केलाएर कोट्याएर बुझेर त्यो ऱ्यासनली कुरा गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ किन साइडमा फन्साएको हो भनेको जस्तो लाग्यो कि एन्ड आई थिङ्क इट्स भेरी ट्रु किनभने त्यस्तो नै भइरहेको छ एन्ड देन अघि ग्याप्सुले पनि भनेको छ एन्ड यु नो दे वाज द प्यानलिस्ट अल्सो सेइङ कि हाम्रो गभर्मेन्टमा वी हेभ एउटा इन्टेलेक्चुअल एउटा पवर्टी नै भइरहेको छ कि जो डिसिजनहरू बनिन्छ त्यो अलिकति त्यो राम्रो पाराले त्यसको लङ टर्म इफेक्ट नहेरिकन वाट इज द राइट वे टु अप्रोच अ पर्टिकुलर प्रब्लम त्यो नहेरिकन किनभने द आन्सर भेरी सिम्पल तपाईँलाई त थाहा भएकै कुरो हो एट द एन्ड अफ द डे इट्स लाइक त्यो लाइक करप्सनै हो कि अब यहाँबाट कसरी त्यो पैसा यता ग्याप्स गर्नु उतापट्टि कसरी त्यो गर्नु सो उनीहरू सबै ध्यान त्यतापट्टि नै गइरहेको हुन्छ सो हाम्रो यो एज फार एज यो टु टक सेन्स टु सी वाट इज द ऱ्यासनल थिङ त्यो त्यति साह्रो त्यो ध्यान हुँदैन होला बिकज इभन पिपल हु आर इन द गभर्मेन्ट हु आर ऱ्यासनल उनीहरूलाई पनि त्यति साह्रो त्यो पन्चाएर नै रहेको हुन्छ सिधा मान्छेहरूलाई सो लेट मी सी वाज देयर अनदर क्वेसन एउटा कुरा के सोध्दै थियो भने कि शुड एउटा अलिकति अप्ठ्यारो खालको नै थियो शुड when we are part of the Indian Union, how do we contribute to the Indian Union? Indian Union is giving us like developmental money. So should India burn coal and add to global warming? So अर्को मतलब छैन भन्ने एकजना with anonymous नामले सोध्दैछ कि if we don't share then उताबाट can we expect also to have development aid भनेर अप्ठ्यारो क्वेसन छ. So I would like the panelists to try and answer these questions. Short गरिदिनुहोस्. यसलाई एउटा म भन्न चाहन्छु. Okay, Gatso, please come. Yes, Gatso, please go ahead. Gatso, please.
थ्याङ्क यू मतलब छैन रहेछ है उहाँको नाम है जस्ट आइडी छ सो मतलब जुन चाहिँ क्वेसन्सलाई गर्दाखेरि चाहिँ सो इन्डिया हेज टु बर्न कोल भनेर उहाँले सोच्नु छ सो उहाँको यो क्वेसन कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हामीले ड्यामको कुरा एकदम यहाँ ड्याम भएर यस्तो भयो त्यस्तो भयो भएर बट देन मतलब छैन यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट हाउ मच वी आर गेटिङ अलरेडी एन्ड हाउ मच वी आर कन्ज्युमिङ है हामी आज सिक्किमले चाहिँ हामी वेन वी आर कन्ज्युमिङ लेस देन 100 megawatt, less than 100 megawatt, while we are already producing more than 2,300 megawatt, so we are already contributing so much of energy to the energy need of the country. So now it's enough. It's enough. So whether India has to burn the coal or not, we don't care. But we as a state is contributing to the energy need of the country. So we don't care who has to burn the coal, but we are contributing to the energy need of the country already. So yeah, that's their thing. Thank you. And also to add to sorry, but you also just short one. Also to add to that, about sustainable भएर एनर्जी पनि त युज गर्नु सक्छ कति डिबेट्समा पनि यो कुरा हुन्छ ल त जेनेरेट गर्ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर सबै माउन्टेन रेन्ज कत्रो ठुलो छ सिक्किमको पनि त अलिकति मात्रै वी क्यान टेक होइन अनि अर्को चाहिँ यो सबै किन मल्सहरू लाइटन अप गर्नुको लागि एयरपोर्टहरू लाइटन अप गर्नुको लागि भन्ने कुरा पनि छ र अर्को मैले क्वेसन आन्सर गर्नु आँटेको थिएँ उहाँको पनि कुरा रिगार्डिङ why are the knowledge not taken seriously भनेर I could not answer then I was away so तपाईं हेर्नुस् हामी रिसर्चर्सहरू है 10 years 12 years 20 years जस्ट एउटा सेन्टेन्स मात्रै एउटा ब्रिफ मात्रै एउटा भोइस मात्रै गर्नको लागि we spend 10 12 30 कति years just to make a sentence अनि each science is based on facts अनि यो fact हामी माथि लादा पनि when we reach to the ministries they don't pay heed. So we do lack some kind of, what do we say about intelligence code? There's a big lack and we need to make everyone aware of this. Roger, it's name. एउटा कुरा मलाई भन्न मन पर्यो है वाइ वी आर नट टेकन होइन हामीलाई किन कन्सिडर गर्दैन भन्ने चाहिँ कारण के भन्दाखेरि वी एज अ लोकल वी आर भेरी भोकल अनि के भन्छ वी क्यानट बी म्यानिपुलेटेड इजिली है त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई लोकल इन्टेलेक्चुअल्सहरूलाई चाहिँ कुनै पनि पोलिसी प्लानिङमा चाहिँ इन्भल्भ गर्दैन सो द्याट इज द बिटर ट्रुथ है सिक्किममा भएको है अनि अर्को चाहिँ तपाईँको कोल बर्निङको कुराहरू हुँदैछ एस स्मृति सेड हामीले सबै चाहिँ सिक्किमबाटै नै चाहिँ यहाँनिर हामीले कन्ट्रीको इनर्जी निड फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त देयर आर अदर स्टेट जस्तै राजस्थानहरू छ अरू जग्गामा सोलर इनर्जीको पोटेन्सियल छ कसैमा विन्ड इनर्जीको पोटेन्सियलहरू छ त्यसरी पनि त हामीले इनर्जी त्यहाँबाट पनि त हामीले गर्न सकिन्छ अहिले अब तपाईको हैन त्यसले गर्दाखेरि सस्टेनेबलको कुराहरु आउँछ नि हामीले कम्ती निकाल्नु ननिकाल्नु भन्ने होइन तर कम्ती निकाल्नु अनि यस्तो खालको लोकेसन्सहरुबाट चाहिँ हामी एनर्जी सप्लाई गरौँ जसले चाहिँ हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्टलाई हाम्रो ल्यान्डस्केपलाई हाम्रो कम्युनिटीलाई चाहिँ यसले चाहिँ के भन्छ इम्प्याक्ट नगरोस् न अनि यहाँनेरि मैले उहाँकै मतलब छैनको यहाँ कमेन्ट सुन्दै थिएँ दे आर एन्टी डेभलपमेन्ट यस हामीलाई यही भन्छ व्हेन वी टक अबाउट अल दिस थिङ्स हामीलाई एन्टी डेभलपमेन्ट भन्छ नि त है एन्टी डेभलपमेन्ट इट्स नट द्याट वी आर अगेन्स्ट द डेभलपमेन्ट आई रिपिटेडली से द्याट वी आर द एडभोकेट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट वी अल्सो वान्ट डेभलपमेन्ट बट डेभलपमेन्ट हेज टु बी डन इन अ सस्टेनेबल वे है यो कुरा चाहिँ हामी सबैले याद राख्नुपर्छ हुन्छ थ्याङ्क यू मलाई एउटा कुरा चाहिँ राख्नुपर्ने छ यो अडियन्समा कि अब रिसर्चको कुरा आउँदैछ इन्टेलेक्चुअल्सको कुरा आउँदैछ यसमा चाहिँ मैले ओभर माई एक्सपिरियन्स अफ दिस इयर्स आई हेभ सिन द्याट सायद अरू स्टेटभन्दा चाहिँ म्याक्सिमम रिसर्च चाहिँ सिक्किमबाट भएको रहेछ बट नन अफ अस नो इट किन बिकज वी हेभ अलवेज थट कि बाहिरको मान्छे मिन्स एकदम सुनको तारा होइन दे हेभ कम फ्रम अब्रड अर आउटसाइड उनीहरूले हामीले प्रायोरिटी दिन्छ उनीहरूले हाम्रो स्टेटमा रिसर्च गर्छ पिएचडी गर्छ जान्छ बाहिर दे गो अफ टु देयर ओन स्टेट्स अर देयर ओन कन्ट्रिज एन्ड वी आर लेफ्ट विथ नथिङ sometimes after a few years they'll send a copy of their PhD. So now these days we are seeing कि हाम्रो lot of local people every time तपाईले news area भने चाहिँ somebody has got PhD, somebody has यति राम्रो न्यूजहरु आउँछ आजकल कि हाम्रो नानीहरुले
अहिले PhD गर्नु थालेको छ. But my experience again is the same thing कि research गर्नु र PhD गर्नु चाहिँ it's very important and very necessary हाम्रो स्टेटको लागि. But that research should translate to advocacy. यस्तो होइन कि हामीले ठुल्ठुलो पेपर लेखेर चाहिँ अन्त हामीले त्यो छापिदियो अन्त त्यो गभर्मेन्टले दियो, त्यो गभर्मेन्टमा कोही बुझ्ने पनि होइन, कोही पढ्ने पनि होइन. You give it to any office with lot of figures and statistics, there'll be very few people who will actually read it and understand it and put it into policy. So I feel कि researchers को पनि it's a big role they have to play to dissipate the feelings of people like अहिले त्यो कोलको गर्ने भाइको or नानीको हो कि research को चाहिँ output is like Smriti says, it's after a long time of research. लाइफहरू सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ द प्राइम युथ उनीहरूको सेक्रिफाइस गरेर चाहिँ उनीहरूले रिसर्च गरेको हुन्छ. बट त्यो रिसर्च चाहिँ पोलिसी मेकरमा चाहिँ बुझ्ने हिसाबले पुर्याउने पनि रिसर्चर्सको काम हो. सायद त्यो नभएकोले गर्दा चाहिँ वी हेभ कमेन्ट्स लाइक वाट आर कमिङ अन बोर्ड कि ठिकै छ, लेट अस गो ब्याक टु स्टोन एज टाइपको के कमेन्टहरू आउँदैछ. त्यस्तो चाहिँ नहोस् न. लेट आवर पिपल अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि हाम्रो रिसर्चर्स आजकल दे आर अन्डरस्ट्यान्डिङ, दे आर डुइङ and now they are talking about local language मा पनि तपाईले चाहिँ बुझाउने कुरा कति गर्यो, स्मृतिले गर्यो हो. ग्याचोले त माय गॉड, ग्याचो एभ्री टाइम तपाईको अर्डन लेक्चर नाम हेर्दाखेरि आई गेट लिटल कन्फ्युज्ड. ग्याचोले त पर्सनल एक्सपिरियन्सको कुरा भन्नुभयो. सो ही इज अ सोशल साइन्टिस्ट, इज अ लयर अल्सो, एन्ड अल अफ यु हु आर लिसनिङ हियर, यु आर सिटिजन साइन्टिस्ट. तपाईले चाहिँ एकदमै अब यो कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ. यु कान्ट से दिस यस्तो हावाको कुरा चाहिँ भन्नु चाहिँ भएन यस्तो फोरममा. दिस इज एन इन्टेलेक्चुअल फोरम. यो फोरमको रेस्पेक्ट पनि राख्नुपर्ने छ. सबैको भ्यू पोइन्ट चाहिँ बुझेर गर्नुपर्छ. बट यु कान्ट थ्रो अराउन्ड दिस काइन्ड अफ स्टेटमेन्ट्स लाइक ठिकै छ अब कोल बन्द गरौँ यस्तो त्यस्तो भनेर नि. द्याट्स नट फेयर. त्यसो तपाईँको इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी र हाम्रो इन्टेलेक्चुअल क्यापासिटी दुईटाको इन्सल्ट हो. सो त्यस्तो कुरा नगरौँ, अलिक पोजिटिभ कुरा गरौँ. Thank you, Usha. I see Roshan over there. Roshan, do you want to take this talk about anti-intellectualism? That there is rampant anti-intellectualism. Seems like an interesting discussion. If you're there, otherwise it's okay. Dr. Chunku, तपाईको hand raise गर्नु भएको छ. तपाईले के भन्नु चाहनुहुन्छ? Thank you, Kailash sir. This is just responding to the legal. Someone had questioned regarding a legal angle to this. If we can sue the ones who are responsible. I'm not a legal expert here, but then I remember regarding the Uttarakhand flooding. After that, the High Court and the Supreme Court had taken a decision against the hydropower projects in Uttarakhand. So the one who asked the question, if you'd want to delve further, indulge in it further, I think you could look into the Supreme Court verdict and the High Court verdict relating to the Uttarakhand. So maybe that will give a certain idea as to if anyone would want to have a legal angle to all of this. Thank you. So any more questions, any more, you can raise your hands and you can ask directly if you want. I think there's a lot of activity in the chat. So if you're not satisfied, you can air your grievances also if you want. I think we have a few hands raised. Vishwa Subarna, you can ask your question. Hello. Am I audible? Yes, you're audible, but I think your audio is. I have a question. These kind of disasters are about to come, right? Like in future also, and we all should be prepared. And it has been coming. So, as designers and as architects, what can we do for rapid rehabilitation? What can we do? I would like to ask anyone how can we rapidly help people, because we cannot be dependent upon the government or anyone. I don't know, because we are seeing so many destructions all over the world, like Turkey, Morocco, right now just here,
How do we rapidly rehabilitate? Like, are there any safe zones? Like, if my house got destroyed, how am I like, or how am I helping other people, like, or like, how are we, like, because that's the basic need as a human being, like shelter, like, how can we, like, or are there any like models, or like, are these things done, like am I making sense? Like, hello. Yeah, thanks for the question. Yeah. Anybody wants to take it, like regarding rehabilitation? Or Upi, if you're there, do you have something to add to that? Rehabilitation कसरी गर्ने? Speedily, like झट्टै के गर्नु सकिन्छ भनेर. Hi, regarding rehabilitation over here. So I mean, like, झट्टै कस्तो गर्नु सक्छ भनेर त I'm sure there are processes in place. I'm not like an expert in rehabilitation or anything, but definitely I would try and answer this question in जति सक्दो म आफ्नो ट्राई गर्छु है. So rehabilitation गर्दाखेरि like I think sorry, I was so distracted by the comments key, so I'm like a little distracted over here. But regarding rehabilitation, like first of all, like then assessment, we need to do assessment, you know, proper assessment, like who has been displaced, who has been like custody, what are the kind of like traumas they are going through, like rehabilitation. I think, like first of all, I think there are a lot of mental distress. There needs to be counseling for the trauma that they are going through, and and I don't know if like Bishwa is asking about rehabilitation in terms of like physical like shelters or Yeah, you're talking about architecture, building, के गर्नु सक्छ भनेर नि. So in terms of like housing people, accommodation, I think Bishwa, is that what you yeah, meant? so for me, like rehabilitation and reconstruction must Yes, sir. Yes, sir. is that what it is, Bishwa? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So for me, like I would definitely like assess in the sense like tapeko abo aile the areas which are affected where people have uहाँहरुको घरहरु उयो lose गर्नु भएको छ. Obviously we, as a policy maker, तपाईलाई त्यहाँनिर त I don't think so it's safe to sort of go back, and there'll be a lot of issues because कतिजनाको अब ल्यान्डहरु हुन्छ हैन त्यही एरियाजमा हुन्छ, and अब government should be able to sort of like provide them with alternatives हुन्छ नि. And because अब this thing तपाईको यो ग्लोफ or eventहरु, it will probably be an ongoing phenomena. So proper planning, like proper like thinking is brainstorming is required, like before you rehabilitate the population which is affected banona. So and also if the government could reconsider like the development in like tabeko low-lying areas in these areas, and then have tabeko building laws, or like there needs to be some sort of bylaws which can sort of like marks or like a particular way of construction, kasto prakarle construction hunu parne ho. Like because I also know that low-lying areas ma tapeko the water table is generally very high, and then the earthquake haruma pani tapeko tyo soil liquefaction haru hunne chances haru huncha. So maybe like the development agencies can study the soil conditions and then also like the potential impacts, and then त्यही हिसाबले तपाईले अगाडिको डेभलपमेन्ट चाहिँ propose गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला. I think that's what it is in my opinion. And then also माथि पनि तपाईले rehabilitate अर्को high अलिकति त्यो रिभरदेखि माथि एरियाजहरुमा जानुभयो भने what kind of construction is required. I think it depends from places to places. There can't be एउटा तपाईको एउटा blanket rule, because
every place has its own strengths and vulnerabilities or huncha. So I think like mapping out those vulnerabilities and also understanding the strengths of the place and त्यो प्रकारले development गर्दा पो हुन्थ्यो कि. And also there are a lot of other things weaved into it. तपाईको अब tourismहरूको कुरा आउँछ होला, livelihoodsहरूको कुरा आउँछ होला. So there are a lot of things which are woven in. So if like if we can learn from what has happened and then in a way हामीले अगर राम्रोसँगले त्यसलाई रिबिल्ड गर्न सक्यो भने एकदम अगाडिको सोचेर रिबिल्ड गर्न सक्यो भने चाहिँ I think that's the way to probably rehabilitate. I think yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you, Pete. I think the time has come to end. Any last? I see Gyatso's hand up. Anything you wanted to add, Gyatso? So sorry. It was mistakenly. Yeah. That's right. Okay. So so thank you so much, guys. Like for everybody being on the panel, it was we had a good response. Maybe a lot of people not satisfied with the answers. That's the way it goes. And our main motive is like to keep the discussion alive. It's a lesson that we have to learn. We cannot like have amnesia and forget about it like in a couple of months' time. So these are the lessons which are going to kind of like shape our future. And then unless we have the hard discussions, ask the right questions, ask the uncomfortable questions. So this is our opportunity to move ahead. So thank you so much, everybody. Good night and see you next Sunday. Thank you. Thank you, everyone. Thank you everyone. Thank you for organizing this, Kailashda. Thank you to Usha ma'am and to Bharatju and also to Gyatso. Thank you.